大家好，欢迎来到我们的 Gender Studies Seminar。然后我叫 Tori，这期由我来担任 Facilitator 的角色。我们非常荣幸的这期邀请到了我们的荣誉嘉宾黄淑珍教授，分享关于中国酷儿的话题。然后呢，在请黄教授开始之前，我们先来简单的、快速的过一下这个我们的 logistics 和一些 announcements。首先这一页是我们在不同 platform 的一些联系方式，比如说 YouTube、Discord email 等等等等的。然后请大家关注我们的 Instagram 还有这个是 WhatsApp 的号。然后我们的微信群现在已经有这么多呃已经有数十个小分群了。然后这是一些我们的列表。然后请大家如果有兴趣的话，可以加我们的管理员，然后以及不同的分群。然后我们来简单的介绍一下黄教授和 Terry Wong 教授的一个研究。然后如果大家符合以下的一些要求的话，可以考虑来 sign up。我已经 sign up，并且做过 interview 了，所以请大家多多的参与这个研究。这个是专门关于中国的酷儿女性酷儿的一个研究，所以希望大家可以积极参与。然后之后对，请黄教授也可以再宣传一下。然后这个是我们 seminar 的一些信息。我们是已经进行到了总共是第4期的 seminar，2023 Fall Program。这个是我们的一个海报，相信大家在一些读书群里可能也看到过了。然后我们这期讨论的是关于 gender 和 body 的问题。然后接下来呢，我们也会请到 Dr. Tony Barlow 教授，非常有名的研究中国历史、女性历史的教授，来请当我们的荣誉嘉宾，所以请大家多多关注，然后到时候也来积极参加。然后呢，我们就先来过一下这个 safe 或者也叫 brief space agreement。首先第一条呢，就是 assume positive intent。比如说在这里的发言的话，可能如果啊、有大家任何不理解或者有冒犯的，请 assume positive intent。是发言者是好意的。然后呢，就是 confidentiality，所有的在这里分享的内容都会是保密的，关于任何 personal 的信息等等。然后第3条是关于 safe and exclusive forum for sexual minority women。我们这个是指对于性少数的群体有女性生命体验的群体开放的。然后第4条呢，就是请大家多多 practice self care。如果有任何感到不适的或者 triggering 的 comments，请可以随时 take a pause and practice self care。然后最后倒数第2条呢是 sharing learning and growing。这是一个我们的 gender study seminar，希望给大家一个可以共同学习、共同进步，然后一起成长的这么一个空间。然后最后一条 start conversation by name pronouns and speak on。如果大家有问题或者是有任何 concern 的话，请可以举手，然后我作为 facilitator 会请大家来发言，所以请大家多多积极参与。这是我们的一个 safe space。对，然后这是我们这期的海报。然后待会儿我会在这个 speaker 的，我会给大家简单的用比较正式的英文介绍一下黄教授的学术研究。嗯，我们可以到最后一页，然后我来念一下这个介绍。So, hello everyone. I'm delighted to introduce Dr. Shuzhen Huang, our guest speaker for the United Proud Women Gender Studies Seminar Series. Dr. Huang is an associate professor in the Department of Communication Studies at the Bloomsburg University of Pennsylvania. Her research is situated at the intersection of intercultural communication, gender and sexuality studies, and critical cultural communication studies. Dr. Huang's work has been well received in the scholarly community. She has published in many top journals, including the Journal of Homosexuality, Journal of International and Intercultural Communication, Women's Studies in Communication, and Communication and Critical Cultural Studies, etc.
We discussed her paper titled Unbecoming Queer, Chinese Queer Migrants and Impossible Subjectivity in the 5th episode of the 2nd season of our seminar. The recording is available on our YouTube channel, so please feel free to watch or rewatch it. In today's talk titled On Our Own Terms, Queer Chinese Women Imaginary, Dr. Huang will explore a variety of topics related to queer identity, gender, and Chineseness. I will now delve into great detail here, and without further ado, I will hand the floor over to Dr. Huang. Thank you so much for joining us. 黄教授，请。谢谢 Tori 的介绍，也非常感谢 UpWomen 今天邀请我来做这个讲座，也非常期待今天晚上可以在这样的一个 space 见到这么多我自己的这个 queer community 的朋友们在这一边，在一个星期五的一个晚上，或者说一个星期六的一个早晨，在这边来这边听我的讲座，还有跟就是很激动，可以有这样的一个 opportunity 跟大家交流。我其实今天准备了一个 PowerPoint，我可以 share 我的 PowerPoint 吗？可以的，您是 co-host，可以随意的 share。好，我今天晚上这个讲座的那个 title 是On Our Own Terms, Queer Chinese and Women Imaginary。我名字刚才 Tori 有介绍黄淑珍，然后我的 pronouns 是 she they。既然今天晚上这个 theme 是 on our own terms 的话，我觉得其实我一直有在也在探索，就是什么样子的那个讲话的方式，因为我是 communication studies，我会一直在想什么样子的讲话的方式，其实才是让我觉得是 on my own terms，让我觉得舒服的。然后难得今天我觉得是一个感觉是一个社群的这样的一个 conversation，所以我也希望用这样的一个机会来 kind of 就是 explore 一下这个我可不可以不用英文做一个讲座？而且我觉得它也是，我觉得我也是希望它是反映我自己的一个生命的一个经历的，因为我自己是一个广东人，我从小家里面讲的是广东话，然后我上学的时候我就学了 Mandarin，就是那个普通话，然后来了美国嘛，又开始用英文，所以我觉得我的语言本身它就不是只有一种的，它就是非常的杂糅，所以我觉得它也应该反映在我说话的方式里面。同时，其实我也是希望，从我说话或者说我的使用的语言里面，它可以跟大家交流出，就是我是一个什么样背景的人，我从哪里来。所以我今天晚上就是希望用这样的一个语言的一个方式，可能大部分时间是中文就是普通话讲，然后有的时候也会有一些英文，然后你可以看得出 PowerPoint 大部分其实也都是英文，因为我觉得他们所有其实都是我的一个部分。然后再多一点点的那个自我介绍，因为刚才 Tori 老师都已经介绍过了，就是我现在那个学校，其实它刚刚合并了，它现在不叫 Bloomsburg University， 它叫 Commonwealth University of Pennsylvania。我们的那个 campus 是 Bloomsburg Campus。如果你不知道它在哪里，它是一个什么学校不要紧，因为我来之前我也不知道。然后我自己的研究就一直都在 gender and sexuality studies， 还有 intercultural communication。这个其实有点奇怪，因为我来美国之前，我对 intercultural communication 一点了解都没有。但是因为我是我们系里面唯一一个非美国人，所以大家就自动的认为我本身就是一个 intercultural 的一个存在，就 assign 了我去教这个 intercultural 的这样的一个 class。然后after 之后，我就觉得其实这个东西也是我每天需要面对、需要处理的一个现实，所以我也是从那个时候开始，也是对 intercultural 开始有兴趣。但是它一开始其实不是我主动去选择的一个结果。然后还有一个就是我的另外一个研究就是还有 transnational 的 feminism。然后我现在的一个最近的那个研究，刚才 Tori 老师非常感谢帮我做宣传，就是希望探讨就是 live experience of queer women of Chinese descent in the United States，就是
到底作为这样的一个 intersection，你又是一个 queer，又是一个 woman，然后你又是在文化上你又是 Chinese 的话，他的那个生命的体验到底是什么样子的？这个是我和我的 partner Terry 现在在做的一个 interview 的一个 project。为什么想做这个 project 的其中一个原因，也是因为我自己就是 born and raised 在中国大陆，我就是在那边长大，直到我来这边读 PhD。我是希望我自己的研究，它是可以跟我自己的生命体验有关系的，而不仅仅就是一个技术性的一份工作，一个技术。所以对我来说，它是有双重的意义。它既是我的学术、我的工作，但是它其实也是我自己的一个 personal 的一个 exploration。然后也是很多时候其实是我自己的一个方式，希望去弄清楚很多的东西，因为很多东西这个世界在我面前很多地方它还是一个谜，所以也是希望通过了解其他人的经历去解开我自己的很多的谜。然后我觉得很多时候，特别是在访谈的时候，还有跟其他人连接的时候，其实对我来说也是一个 healing 的一个 process。因为我觉得作为一个我自己是从小是在广东的农村长大的，很多时候其实我觉得长大一个过程里面，作为一个女性，然后later 又觉得又 identify as queer，其实我会觉得有很多这个世界有很多的伤害，它有很多的不公正的地方，有很多我不认同的地方。然后我觉得在这样的一个探讨这些跟我自己的生命的体验有关系的这个过程当中，其实是一个疗愈的一个过程，就听听其他人他们的体验是怎么样子。就像我们现在做的这个研究，我就觉得经常听到其他人他们的那一些体验，对我来说也是一个疗愈的一个过程。当然，我也是希望我们做的这样的一个研究，也可以对我们的一个社群某种程度上可以提供某一种疗愈。所以that's why 现在在做这样的一个研究。然后，今天的这样的一个research，我其实主要是想探讨的是两个问题，就是一个是 What is queer Chineseness，另外一个就是 What is Chinese queerness。当然，其实我觉得这两个问题它都非常的大，我也不觉得我能给一个标准的一个定义，所以我并不是想通过自己的研究去提供一个呃根本性的一个定义。但是其实我是希望通过问这样两个问题，可以有一些启发，可以去拓展我们现在对于 queer 的一个定义，尤其是当 queer 它和 Chinese 的这样子两个不同的呃 category，他们放在一起，我觉得就是像今天我 partner 他今天做一个访谈，他说里面他的那个受访者会跟他说，我很知道 Chinese 是什么的，我也很知道 being like a woman being a feminine 是什么，但是当这两个放在一起的时候，我不太清楚到底它代表着什么，或者说我应该怎么做。所以我其实也是会希望今天的一个讲座，其实也是希望跟大家一起 think along，就是大家一起可能有一个探讨，就是到底being Chinese and being queer and also being a woman 到底意味着什么？我们到底想要如何定义它？然后今天我主要会讲三个不同的那个section。第一个就是啊queer Chinese women imaginary。第二个就是怎样 navigate non-Western 的 perspective，尤其在这样的一个 queer studies 里面。还有最后一个就是重新思考 rethinking and reclaiming family in queer life。这个也是其实我之前的一个研究，想的非常多的。我们作为 queer，作为 woman 的话，和家庭的关系到底是什么样？我们到底想要一个家庭在我们的 queer life 里面，到底是一个什么样子的一个位置？也是我自己一直想 figure out 的一个问题。所以今天也是希望跟大家一起探讨，一起去聊聊这样子的一个问题。
首先我想问一下大家哦，就是可能我不太清楚在场的就是大家是不是全部都是 identify as Chinese queer woman？如果你是的话，你觉得下面这三个东西哪一个是你觉得是在你的日常生活里面你是最关心的或者最 concern 的呢？是 social recognition，就是社会的认可，还是那个法律的保障，还是你跟家庭的关系？我大概的看了一下，overall 的感觉是，好像是选 C 的人最多，然后好像也是after that 好像 roughly 大概是 B legal protection 也是蛮多的，然后social recognition 稍微比较少。就我这个问题是从之前一个 San Francisco 的一个 research 里面找出来的，在2015年的一个在中国的一个 nationwide 的一个 research 里面，他们也问了同样的一个问题。我觉得我们等一下其实会再回到跟这个有关的一个，但是我觉得从就是这个非常不严谨的一个抽查里面，就是大家的一个回答里面，我就感觉到，其实在我们当中，其实家庭它的确是一个很多人都非常非常关心的一个问题，怎样处理好和家庭的这样的一个关系，其实是非常它有非常多的 implication，而且好像之前很多的研究也都认为，就是和家庭的关系，好像在Chinese 的 queer community 里面是一个非常长久的 enduring 的这样的一个 concern。而且跟其他两个答案，就是像 social recognition 和 legal protection 比的话，其实可能这两个你会譬如说在美国会比较多人会想到的，就是我们要 fight for queer 的那个 world 的话，其实这两个很多人会自然而然的觉得是 public 的这样的一个 approach，但是 family 很多时候会认为是一个 private 的 personal 的。and therefore 好像是没有那么重要的一个话题。但是我觉得至少我自己的研究和我自己个人的体验里面，我会觉得好像在嗯 Chinese queer 里面，好像 family 总是一个非常重要的一个话题。然后我们等一下会再回到这个话题。其实我不知道你们有看出来，其实我今天这样做，其实就非常拙劣的希望鼓励大家可以参与一下，因为 Tori 老师他们跟我说，就是 Zoom 的那个 talk 的话，有的时候可能会比较难 engage 那个 audience。其实我就是想，就是告诉大家，就是你有什么想法的话，feel free to 在那个 chat 里面就是发表。虽然我要承认我不是一个特别multitask 的一个人，但是我会经常的看看大家在 chat 里面聊了什么。然后我今天其实想讲的第一个就是我那个 talk 的这个 title 就是 Queer Chinese Women Imaginary。我到底想探讨什么呢？其实我觉得我的探讨其实我想探讨的一个，其实就是当这三个东西它并在一起的时候，它应该是一个什么样子的一个的形态，或者说我现在说的有点抽象，我可能自己说的不是很清楚。但是其实我一开始会想到这个东西，是跟我自己个人来说的一个困境有关系。我觉得我自己又是 identify as a woman，我也是没有问题 identify as Chinese，我也是 identify as queer。但是当我把这三个身份放在一起的时候，我感觉他们没有办法放在一起。我觉得是 impossible to be three of them together，就是 at once。一方面你会觉得好像在日常的那些 public discourse 里面，你觉得好像作为一个 Chinese 的一个 woman，至少在中国的语境里面，好像总是就是那种很多时候第一个想象就是那种啊、又白瘦，然后一定是一个直女的这样的一个想象在里面。你很少会说，你说 Chinese woman，你有空间会想象一个 queer 的一个 Chinese woman 是一个什么样子的一个形象，或者说你来到了美国这边，你如果看新闻、看报道，甚至就从美国的移民史来说，就是我自己的印象是一直以来，
出现在公众的话语里面的 Chinese women 总是那种东亚式的 hypersexualized 的，而且一定是heterosexual 的一个这样的一个 docile 的这样的一个形象，就是在这样的一个公共的话语的这样的一个构建里面，你甚至都很难想象，就是一个 queer 的一个 Chinese woman 到底是什么样子的一个状态。然后，即使是在我觉得，尤其在美国这边的话，即使是在我们自己的，我经常很喜欢说，这个是我们的 community member。我觉得很多时候可能是不是我自己在 imagine 我们是在一个 community，因为我觉得在美国的 queer community 里面，很大的程度上，因为我自己的 gender expression，大家也可以看得到。虽然我今天那个有点那个光有点黑，你们应该也可以看到我 overall 的 gender expression，我是一个比较 femme 的一个人，我挺 comfortable 这样子的。我觉得这个就是我。虽然我也挺能欣赏人家的头发，譬如说会比较短啊，或者说 shave 了一半啊，就是比较 white coded 的那种 queerness，我也挺能欣赏的。但是我会知道，其实那个不适合我，我不会觉得那个是 it's me 所以我觉得某种程度上，我的 feminist 会在美国的这样的一个 context 下，经常会被误读为我是 straight 的，我这样的一个 gender expression。大家就觉得就是直女啊，你就是一个直女。当然，这种误读不仅仅是我的 gender 的 expression，它也跟我是 Chinese 有关系。我觉得在美国的语境之下，只要看到你叫 Chinese 的，大家会觉得哦，Chinese 的 ，of course you are straight 的，这样的一个 assumption 还是蛮普遍的。所以 together 我又很 femme，然后我又是 Chinese 的这样的一个形象的话，我会觉得我经常会被误认为是一个直女然后在我们的 queer community 里面，就会经常我觉得我都不是一个 sexual being，to be honest。我觉得我某种程度上是被 eroticized，你会经常会觉得不被看得见，然后人家也不会把你认为是 part of us，one of us 的这样的一个误会，我会觉得，而且不仅仅是这样子，当然可能对我来说那个困扰没有那么大，毕竟我现在已经有一个 partner 而且现在我暂时也没有打算再找一个呃但是我可以想象，就是可能会有跟我类似的人，可能会觉得我就想 dating 可能都挺难的，因为你就是不会被读作是一个queer 的这样的一个 body。然后其实更困扰我的是，当人家看到我的这样一个 gender expression 的时候，他们经常会 assume 我是对政治不感兴趣的，我是没有政治态度的。他们会认为这样的一个 gender expression，你就是很乖，你就是很 conforming，那你是对 gender issues，你对 sexuality issues 是没有态度，你也是 non-political 的。Of course，就是你这样的是一点都不酷的。我最近经常想的一个就是，我们这样的人是到底要怎么酷？我们一定要像那种mainstream 的那种 white coded 的那种，要shave 头发，然后还有很 metropolitan 的那样子才是酷吗？就是 as a Chinese queer woman，我们的 coolness 应该是怎样的？像 Tori 老师表个白，我就觉得像你这种 style 就很 nerdy 的那种，我觉得就特别酷。我就不明白为什么其他人不可以认可我们这种也是非常非常酷的。所以我就觉得这样子的一个就是，当你把这三个不同的身份，就是又 queer 又 Chinese 又 woman 的这样的三个放在一起的时候，我觉得这种 invisibility 在我的日常生活里面，它就是我非常就是它就是我日常生活的一部分。我会经常会觉得我的 queerness 就是 invisible 的，在各种各样的那个场合里面。然后我的 sexual being 的这样的一个存在，也是经常会是被 erase， 而且就是我自己会觉得，在我们的 queer community 里面，经常会觉得这样子的一种 sexuality，它经常因为我的 Chineseness，也因为我的这样的一个 gender expression，它经常的被 marginalized。
所以这个是我的那个研究的其中一个起源，就是到底 at the intersection of 这3个东西，我们的那样子的一个 queerness，它是应该怎么说呢？它的可能性到底是什么？除了我们去想要 so called 去 fit in，去 adopt 那些 white coded 的那些 aesthetic 之外，我们有别的方法可以让我们觉得就是this is me and this is on my term and still feel that 就是我们不需要 band 我们自己 and 可以被看见嘛，所以这个是我其实想做这样的一个研究的其中一个初衷。然后我其实会想要做的其实是通过我们的这样的一个探讨，还有这样的还有研究，其实我其实是想instead of 想着怎样把就是我怎样可以更符合那样一个主流的期待，怎样才是更酷、更 radical 的。其实我是希望做的一件事情是怎样，把这个 fact that 我就是 Chinese 的，我们的这样的一个 Chineseness，它可以变成一个工具，一个 queer tool，可以变成对我们的这样的一个 queerness 的一个理论化，或者说一个想象，一个 world making 是有启发性的。然后而且我觉得另一个方面也是希望，就是 the fact that 我们全部都是 Chinese，OK，我们可能是来自不同国家、不同地区的，然后甚至 linguistic background 都不一样的 Chinese。但是我会希望，就是 the fact that 我们同时也是 queer 的这一点，也是可以扩展一下，到底你认同为是华人，或者是认同为 Chinese 的，他是怎么样子？他不一定就是那种白幼瘦的那样子的一个比较 mainstream 的、比较 narrow 的一个想象。我也是希望 the fact that 我们是 queer 的，它也是可以变成一个工具，可以去做这样子拓开我们对于作为 Chinese 的这样的一个想象。或者说 put it differently，就是我希望就是通过这样的一个 intersection，可以重新书写到底 queer 和 Chinese 它的边界到底是什么，或者说它的可能性是什么。讲到 queer 的这一点的话，我其实非常 aware，就是说很多的研究，其实我觉得可能很多的，甚至你会在 syllabus 里面会看到他们讲 queer theory 的时候，可能就已经追溯到的某一些 theorists 的那些，他有一些 canon 在那一边，然后好像都是从美国开始，或者说他们可会从 Foucault 开始。但是你会觉得好像当你讲到 Chinese study 的时候，我们就好像我们已经有了一套 queer theory， 我们要在中国这边在另外一个 context 之下来看看它是怎么样的。好像这个地区或这样的一群人就是一个无关紧要的一个 accent， 就来验证一下，或者说加一些 accent to what we already know about queerness。好像就是我们另外一重身份 being Chinese 是一种某种程度上是一种对他的一个 rejection， 或者说是好像一个山寨货一样。我觉得有的时候会有这种感觉，好像它就是这个是一个特别的 queerness， 这个是一个 Chinese version of it， 好像它不是最正宗、最原版的那个。所以我会希望我们的这样的一个探讨，或者说我们这样的一个社群的一个共同的努力，可以至少某种程度上改变，就是对于 queerness 的非常狭窄的这样的一个想象。就是希望就是 queer 这个字也是可以被 transform， 如果借用 Petrus Liu 的话 transform by what is Chinese， 而不是把我们加到这样的一个 collection， 好像这边有一个很漂亮的收藏，我们把我们 Chinese 的这个好像一个 token 一样放上去，加一个无关紧要的这样的 expansion。我是希望这样的它的一个 intersection 的一个研究，它是可以作为一个有启发性的一个工具。这样的一个工具可以有助于我们可以想象，就是 queer 它的可能性到底是什么，还有可以 challenge what queerness could look like。就是我会觉得像我这样的一个人也是可以是 queer 的，and 还有 what queerness could be about。
这个是我会希望可以跟大家一起探讨的一个东西。然后另外一方面的话，其实这个问题它其实是 twofold 的当然它其实不仅仅是 expand 这个 queerness 的一个 imagination，我希望能做到，它其实也是希望可以用我们的这样的一些 voice 一个体验重新来 define 到底 being Chinese 是意味着什么。因为我觉得现在我听到非常 loud 的那些 voice， 那些很 nationalist 的一个 discourse， 经常都会说你们这些 LGBT 的就是西方的境外势力当然更早之前你会听到，就是你那时候跟人家说我是一个 feminist， 人家说你们都是从西方那边学来的这些，好像它永远都是外在于我们就中国或者说华人 Chinese 的这样的一个领域里面，好像它是一个 external， 它本来就不是 Chineseness 的一个部分。所以我是希望通过把我们的这样的一个体验，我们这样的一个 collective 的这样的一个叙述一个发生，可以也重新的define Chinese， 它不一定是 hetero 的，它也不一定是譬如说重男轻女的它也是不一定是现在你看到的很多那种nationalist discourse 里面呈现的，它也是 Chinese， 它也是可以是 queer 的，它也是可以feminist 的。所以that's why 我是觉得我是希望这样子的一个探讨，它可以往这两方面去推。一方面就是 redefine what queerness is about 另外一方面我是希望可以 redefine what Chinese is about。我今天还看了一个 video， 就是有那种最近不是有那个治安条例嘛，就是要伤害民族感情之类的，就你可能会被拘留这样的一个。然后我经常以前会经常就听到人家就是这里是中国，如果你不赞同这个的话，就请你滚出中国。我一直都很困惑这件事情，就是这个中国或者说这个 Chinese 这个是属于谁的？它难道就不可以属于我们 queer 的吗？它难道就不可以属于或者说它就不能包含我们譬如说一些 feminist 的一些主张，一些 queer 的一些主张的吗？凭什么它只可以被这样一些非常的民粹主义的非常的 heteronormative 的这样的一些身份被 claim， 我们难道不可以 claim 吗？凭什么是我们滚开，我们离开，而不是我们也是这里的一部分。说到这个，其实我也是最近也是会读到的那个像 Howard Chang 的他的那个启发，他也会他在他的那个 article 里面也会讲到，就是怎样去 expand 这个对 Chinese 的一个想象。其中他提到一个，就是要把那些perspective of queer people living outside of China。我觉得现在可能在听这个 talk 的很多人可能都是这样的一个情况，就是我们已经可能现在 currently 不在中国，或者说不在台湾，不在香港，不在那些不在我们自己 originally 的那个 hometown， 还有一些地方它可能也 traditionally 并不是so called Chinese study 会 associate 的一些地方，但是我觉得他们都这样的一个 Chineseness， 它不应该是被国家的政治或者说这样的一个 nationality 它来 define 的。我要承认，其实我以前可能比较 narrow-minded 一点。我以前说真的，我讲到 Chineseness 的时候，我可能会第一个想到的其实是中国大陆，可能是因为我自己长大经验的一个 limitation。因为后来我是跟我的 partner 在一起，他是新加坡人，但其实他也是 identify as Chinese。我会看到我自己的这样的一个 perspective， 它的一个 limitation 在哪边。就是 Chinese 的这样的一个概念，它不应该只是你说什么样的语言，你是不能说普通话。譬如我觉得我说广东话也应该是个 Chinese， 然后它也不应该就是只在中国，现在在中国大陆的人才有资格 claim 这个 Chineseness。
我们 as diaspora，我觉得我们有 connection，我们有 emotion 的 investment，我们甚至可能还有亲人朋友在那边，我觉得我们也是应该有这个资格 claim 我们的 Chineseness。当然还有很多中国大陆以外的其他的地方的华人，我觉得他不应该是被这样的一个地理 geography 还有政治，它被 define 的。我觉得是这个其实是怎样在 define Chineseness 里面把这样的一些 perspective 把它都包含进去，而且还要 pay attention to 每个不同的 Chinese communities 里面他们的那些不同。我觉得这个其实是我自己最近会特别关注，而且特别认同的一个approach，rather than 就是说 imagine 一个想象的一个共同体，大家都是有同一个想法的那个。我觉得其实某种程度上，它其实就是一个非常中国大陆中心主义的这样的一个现在的一个现状。然后这样子一个情况里面，其实你可能也 not surprised that 里面有不同主张的人，包括 queer 的、feminist 的。这样的一个 voices， 他们就被 flatten 或者说就被 marginalized。所以我其实 that's why 为什么我自己也会特别感兴趣，就是这样的一些在 margin 的这样的一些人，大家的那个 experience 是什么？所以 that's why 最近的那个研究是希望是在这样的一个 transnational 的这样的一个 context 里面，你对于 queer Chinese 和 woman 的这样的一个 experience 是怎么样的？因为我觉得在这样的一个 space 里面，这样的一个 distance 里面，可能你的体验会非常的不一样，你的反思会不一样。然后可能不知道我有没有表达的清楚，但是我其实在这里面表达的，其实我一直都觉得，在这样的一些 tension 里面，其实有一个你这样的一个 transnational 的一个 experience 里面，有一个你没有办法逃开的一个，就是你跟这些很 Western 的这样的一些理论，这些 perspective， 你跟他的一个关系是什么？我们到底对他是什么样子的一个态度？跟这个有关系，我也是有一个小问题想问一下，就是在听的大家的各位，就是你如果说有一个 identity label， 你自己是 most comfortable regarding 你的 sexual identity 有 sexuality 的话，你自己是最 comfortable 的 label 是什么呢？你会譬如说你要跟人家介绍你的 sexuality 的时候，你会说你是什么？你会用什么样的 term 呢 ？Queer 我看到 lesbian and sexual lesbian 拉拉，第一次看到有用中文的 and romantic sexual gender non-binary and sexual lesbian friends 还有是我喜欢女生，铁 T 女性非二元，拉拉。谢谢大家的回应，我觉得这个也是一个我自己也是说真的，这个问题对我来说，我其实如果我是第一次听到这个问题，我可能一时半会儿没有办法直接的、很快的在这样的一个 chat 里面告诉你们，因为我觉得这个对我来说，它也是一个过程。我自己其实有一个 struggle 的过程，就是我自己的 identity label 到底是什么？当我问这样的一个问题是，其实也是想 of course 想说明，其实这样的一个 identity label， 它当然它除了描述我们自己是一个什么样的一个人，它其实也是在告诉我们，在规训我们应该怎样看待我们自己，或者说应该有怎样子的一个政治的一个态度。所以它不仅是 descriptive 的，它也是 prescriptive， 而且它到底你拥抱一个什么样子的一个 identity label， 它也是一件 political 的这样的一件事情。所以它这个问题，我觉得它有很多的 implication。所以我自己
我自己的 struggle 的话，其实我一开始也是在想，我应该跟人家介绍我自己，我应该说我是个 lesbian 吗？还是说我是个拉拉，或者说我是个 T 还是 P？因为我知道在中国大陆这样子也是很多人会用的一个 label，还是说我是个 queer？我想过很多，但是我最后至少是现在的话，我一般会跟人说我是 queer，我不用中文是因为我其实我自己对于 sexuality 的这样的一个 engagement 一个探索的话，其实 primarily 是在美国 form 的。我的对它的那个 exploration 主要都是在美国，所以我的 vocabularies 我自己的 experience 其实我接触到的那个语言，其实首先它是英文的，然后再是再去了解哦，那在中国我的朋友，譬如说他们用什么样子的，我才去阅读，我才会知道哦，可能我会知道，我当然也会知道有“拉拉”这个字，但是他们其实不是我最直接的一个经验的，所以我没有会觉得它是我的 identity 的一个部分，所以我觉得我一直都很困惑，到底哪一个 label 才是适合我的。某种程度上，我会知道，如果我用中文的话，它好像在文化上我 claim 了一种 ownership 在那边。那我是指出来我的这样的一个 queer identity，它同时也是 Chinese 的，也是 cultural 的。但是我要承认，就是的确在这样的一些 Chinese 的那些词汇里面，它不是我最啊、它不是我最熟悉的，所以现在我一般会跟人家介绍说我是个 queer，来表明我这样的一个 non-normative 的一个身份和表明我自己对现在很多 mainstream 的 sexual culture 的一个 resistance。然后有时候我也会 strategically 跟人家说我是个 lesbian，这样说的时候，当然其实是为了要沟通的，就是gender 这件事情，在我的 experience of 我的 sexuality 这一方面，其实它是非常重要的。我不想用 queer 的这样的一个没有 gender implication 的这样的一个词来介绍我的 sexuality。嗯，当然你会用什么样子的一个 identity label？你会用什么样子的一个词汇？甚至它是在用什么样的语言来说这件事情的？其实当然也跟你 expose 你的 exposed to 应该中文就是你接触到的那样的一个话语的环境，它是有关系的。我还记得我的 committee member，他其实是一个 lesbian，他自己 identifies lesbian，他年纪比较大了，可能大概60岁左右。我还记得我论文答辩那一天，他就说啊，你们现在在讲这些 Chinese 的这些词汇，我在想哦，我年轻的时候，如果是你们这个时候，我可能会 identify as trans rather than lesbian。但是那个时候这些 vocabulary 这些term 其实是 not available 的，所以现在 lesbian 它就变成了我现在的一个身份。其实你会怎样看待你自己？你会觉得哪一个 terms 哪一些 language 其实是你 identity 一个部分，当然也是跟你的时代或者说你的环境里面你接触到的那样的一些 discourse 是很有关系的。但是我说这件事情，其实想讲的一个主要就是，其实你可以看到，我不知道在座的各位有没有这样的一个 tension，但是我其实一直会感觉到，在我的 cultural background，还有在我的 cultural background 在这一方面，其实它有一些 implication，就是我会感觉到我用哪一个 identity label，它可能在我的 cultural identification 上面是有 implication 的。嗯，就是作为，尤其可能是因为我在 academia 里面，我是做教书和研究，然后其实一直要处理的一个关系就是你的文化的一个认同和你这样的一个性别的一个认同，你的关系是什么？对于这些Western 的这样的一些 theory，我应该用一个什么样子的一个
态度去面对它。其中有一个我想讲一讲的，不知道大家有没有这样子的一个感受的，就是现在queer theory 里面会有一个可能也有很长一段时间，就是一个主张，就是对于这种 identity based 的一些 queer politics，就是你到底是lesbian 呢，还是就是 identity，就是 lesbian 还是 gay 啊，还是 bisexual 啊？觉得这种 identity based 的这样的一个非常的讲究 identity，非常强调 identity 的这样的一些 politics，很多人觉得它非常的有局限性，而且甚至会主张说，我们应该要追求一个更加 fluid、更 free floating 的一个 position。我们不应该被我们的 identity trap 在里面，因为他们太 limiting 了。所以其中的一个主张就是，我们是希望变成一种更自由的一种 queer，就是这种 queer 它是不应该 trap 在任何这种 normative 的这样的一个 position 里面的。这些 normative 的 position，譬如说你的 racial identity，你的 cultural identity，它不应该因为你的那个race 或者说你的 cultural tradition 对你有任何的束缚，我们应该都是要追求要去超越他们，而不是被他们所束缚这样的一个追求。这样子他们会认为你只有超越了你的种族的局限，超越了你的文化传统的局限，这样子才是最 radical 或者说最酷的一种 queer，就是你这样子才是最 radical，就是呃最有革命性的，就是最 radical 的这样子呃一个 position。当然，其实很早就有queer scholar 就有批评过，其实这样子的一个追求什么是更酷的，怎样是更 radical 的这样的一个 queer 的一个 impulse，它其实某种程度上就是 Western 或者说 white queerness 的一个非常根本的一个 impulse，which is exceptionalism。这边我很喜欢这本书，所以我放了一个 quote 在这边。它有写到，就 freedom from norms resonates with liberal humanism's authorization of the fully self-possessed speaking subject, unfettered by hegemony or forced consciousness, enabled by the lifestylization offerings of capitalism, rationally choosing modern individualism over the enduring bonds of family。所以，在这本书就是那个Terrace Assemblies 里面 Jasbir Ward 他有批评过，就是这样子的一种追求更 radical，没有被你的身份、政治、你的种族或者说你的文化传统羁绊住的这样的一个身份，其实它反映的是美国长久以来的非常强的一种政治的一个倾向，就是 exceptionalism， 觉得我们就是 exceptional 的，我们是跟其他不一样的，我们是可以超越那些比如说身份啊、种族啊、文化传统的这样的一些限制的，我们应该是更自由、更 radical 的一个灵魂。但是它的问题就在于，其实不是每个人都可以 afford 这样的一个 position，它其实要看你有没有这样的一个条件，它不是一个很 fair 的一个 comparison。嗯，更更仔细的、说，其实在某种程度上的话，其实到今天，在今天，它好像就在不同的那个 queer 的人群里面建立了这样的一个等级。某种程度上，它变成了一种，如果用今天的那个我们中国的那个话，就是一种管理的一种话术。像 Andrew Smith，他就说，他就变成了一种追求这样的一个特别 radical 的、特别酷的这样子的一个不受羁绊、自由的一个灵魂的这样的一个追求，它
就某种程度上就变成了一种规训的一个力量，一种力量，它就是规训了这些 sexual others 他们的 otherness。它其实是因为某种程度上是因为你不是 non-white 的，你就变成了一个 others，你就跟主流的这样的一个 queerness 不一样，它就变成了一个规训这样的一些 sexual others 然后说他们你被困在了你们的传统里面，它就变成了把你在这样的一个 queer hierarchies 里面把你放在更底层的这样的一个理由。为什么我们觉得你需要更努力的去超越呢？因为你被困在了你的文化里面，你的传统里面，你不够 radical，你不够超越，所以它就变成了说那些谁没有办法就是去认识到这一些，或者说维持这样的一个自由的这样的一个 queer position 的，就会认为是被困在了发展的时间里面，就是你是代表着落后的过去的，而不是未来的一个方向。而且你也永远是在这样的一个想变成一个最 radical、最酷的这样的一个 queer subject 这个过程里面，它好像是一个 unattainable 的这样的一个目标，因为你是在用一个本来就不是适合你的这样的一个模子来 measure 你是不是可以 match 得到，所以你永远都只能是再追赶，但是你永远不可能真正的成为 so called 最 radical 的一个，因为你的种族、你的文化传统，你就不可能说看不到它，或者说它就不可能不是一个问题。其实就只有当你的种族、你的文化传统，只有当你有 privilege，它不是你日常生活的一部分，他们 invisible to you 的时候，我觉得你才可以说他们不再是一个问题。当那些东西它都还是你的现实的压迫的一个部分的时候，你很难要求大家你就放下它，你就把它放下，不要 trap 在里面。我觉得这样的一个话术是非常的不公平的，因为你没有面对，你没有这样的一个困境的一个人，要求那些每天要处理譬如说 racism、sexism 的这样的一些东西，要求他们放下它，不要 trap 在里面。我觉得其实是一个非常不公平的一个这样的一个measurement。就说讲到家庭的这个，我觉得就是很多时候我会听到很多身边的很多朋友都觉得我们是不是不够 radical？我们是不是很不够 queer？我们好像总是很在意家庭的想法，因为家庭在现在的那个 queer politics 里面也会经常是一个好像一个代表着那样的一些 normative 这样的一个 structure。这样子的一个 structure 里面，你会经常看到说，如果你是特别 radical 的，你应该要去对抗他们对你的一个限制。你只有对抗了，你才是一个 proper 的一个 modern 的这样的一个 queer 的 subject， 不然的话，你的思想就是很落后，你就是还没有完全的进化到一个现代的一个 queer 的，好像就是你应该为你不能很潇洒的舍弃你的文化、你的家庭的这样一个感到羞耻一样。但是我觉得，其实 to begin with 这样的一个管理的一个话术，它就是非常的不公平，它没有 recognize 不同的文化里面，譬如说家庭它的那个意义是什么。所以 that's why 下一个我也是想讲为什么我觉得在我们的那个 queer theory 里面 instead of 就是简单来说就是我们要放弃家庭就直接毁灭吧家庭这个我觉得我们应该要重新思考，甚至是不是有可能可以 reclaim family 在我们的 queer life 里面。其实我这样讲，其实我觉得我也不是 alone 的。刚才一开始我记得问了大家那个问题，我觉得好像更多的人也是表示，其实最在乎的其实就是跟家庭的一个关系，甚至比like legal protection 还有 social recognition 都更在乎。然后2015年 San Francisco 的一个 Community Marketing and Insight 这样的一个organization， 他们也是有问了同样的一个问题。然后他们的受访者里面80%的人也都选了家庭，他们也认为家庭是他们最关注、最关心的一个话题。
比 social recognition 和 legal protection 都更关注。其实这样的一个关注，我觉得不是因为我们就特别的落后，就是不能舍弃这样的一些羁绊，而是我觉得整一个中国社会的，或者说华人的，sorry，我说中国可能非常的就是 assume 就是华人就是中国，但是其实就是华人的社会里面，就是它的社会 unit，它的那个单元，其实就譬如说跟美国相比，它就是不一样，就是整一个社会的单元，其实很大的程度上，它是由家庭来构成，而不是仅仅是个人。甚至现在你连控制那些 activism，你被抓了，你要去拿个钱，或者说什么样子的，都要通过你的家人来给你送东西，这样的一个控制，或者说你甚至呃你如果说不同意某些你有一些意见的话，那可能他们来控制你的方式都是通过去，比如说骚扰你的家人。其实你会可以看到，其实他本来的这样的一个社会的一个单元就不一样。在华人的社会里面，我觉得虽然不能绝对的说，一定是更 family based 的，但是我觉得自己的感受的确还是很大程度上还是以家庭为单位。在这样的一个社会的一个脉络里面，家庭它是一个非常重要的一个 network，来交换我们很多的 social 的一些资源，所以你的生存需要的很多的那些东西，其实都是通过家庭来获得的。像我刚才说到，你即使是被拘留了、被抓了，你能不能拿到一点钱，在监狱里面买点东西？可能他们允许给你送的这个，就只能是你的家庭，而不能是我的朋友雨欣，就可能不能给我来送个什么东西，他们不会承认这个东西。所以它的这样的一些很多的 social resource，它的交换其实就是通过家庭而来的。更不要说现在你说以前可能都还能靠国家养老什么的，如果你在中国大陆的话，可能还可以靠养老。现在都需要宣传，就是你退休了，那个除了领养老金，其他的都是要家庭负责的，然后照顾啊什么的都是要家庭来照顾，你不能指望社会就是承担起这样的一个公共服务的一个，就是很多的这样的一个社会的那样的一些服务，它还是依靠家庭它来完成，所以你就不奇怪为什么在这样的一个 culture 里面，它既然有这么大的一个功能，你就不奇怪为什么你这么难的直接就说割舍掉它。当然，它不仅仅是提供，它不能否认的，就是它其实也是非常重要的一个社会的一个机构，它控制了在我们日常生活里面的非常多的一些方面。所以在这样的一个情况之下，你就会看到很多的 Chinese queer 都在这样的一个很奇怪的一个 position 里面，好像我们非得要在家庭和你的 queerness 里面做选择，你只能选一个，你就好像发现很多人就落在了这样的一个很奇怪的一个困境里面，你必须得要么你就选你的那个 sexual identity，要么你就选你的那个 sexual desire，要么你就选你的家庭或者说你的文化认同，你的 cultural belonging，好像这两者是不可以兼容的。所以 that's why 很早之前就是那个 Lisa Ruffle，她也是有提到过一个这样的一个困境，就是在那个 Chinese queer 里面，就是你好像就是只能 either 你要么是一个 queer，which is 一个white coded 的 Western 的 lifestyle，or 你就是 Chinese 的，那么你就结婚生小孩儿，跟家里面的人跟家里面在一起。你好像就不能两者兼得，我们为什么不可以两者兼得呢？然后，这个其实也是我就想起我2年之前我是主持了，也是像今天 Tori 老师的角色，就是一个 moderator，我去参加了我们一个学生的一个 LGBT 的一个 conference。一开始 conference 里面是一个那个是一个 queer of color forum，
一开始大家都很 awkward 很安静，就一群陌生人，大家也不知道要聊什么。然后这个时候有一个我记得是一个小男生，他就发言了，然后他就讲他的 struggle，我记得他好像是一个 Korean 的一个 queer guy，and then 他就 share 了自己的这样的一个 frustration，他觉得因为他自己是 Korean，所以他有很多的 文化上的传统，比如非常非常的在意家人，然后非常不能割舍跟家人的这样的一个关系，他就觉得他自己很多文化上的那些东西，好像都跟现在主流的那个作为一个很酷的 queer 是应该怎么样的这样的一个期待是背道而驰的。所以他就觉得很 shameful，甚至很 guilty，他都怀疑自己这样子还算不算一个 queer，他觉得很 frustrated，觉得好像自己永远做的不够好。他在家里面的时候，他觉得自己不够 Asian，觉得自己好像有很多那种 white 的那样子的一些 style，一些习惯，他喜欢很多那样的一些东西，甚至他自己就是是 queer 的这样的一个 identity，他就觉得好像就特别特别的不 Korean，但是他离开了家里面，他总是觉得自己好像是一个次等的一个 queer 一样，就因为他身上很多 Korean 的东西在里面，让他觉得自己永远都不够 queer。他就是觉得很 frustrated。我记得那个小男生说完之后，忽然我们的场就暖起来了，就是好多好多人，大家都说我都是有同样的感受。我就是总是觉得自己是 Chinese 的，比如说我是 Chinese 的，我就好像自己永远是一个不够好的一个 queer，我就是永远觉得我自己好像要追赶其他人，我要像他们一样cool style wise，我要像他们那样子去喜欢去酒吧，或者说我应该要改变我的 look，so that 我看起来像他们一样，我要学习他们那些 new terms。讲到 new terms，我就记得，我甚至有的时候有点反感人家告诉我说这个是行婚，然后人家告诉我们美国其实也是有这样的一个传统叫 lavender marriage，我不是没有听说过 lavender marriage，可是我就不喜欢人家告诉我一定要学习美国应该怎么叫这个东西，好像这个是唯一正确的答案。你也不知道行婚是什么，你为什么也从来不想了解一下这个是什么，或者学习一下为什么你会觉得你要去规训我，认为这个才是唯一正确的版本来叫这样的一个 queer practice 呢？我觉得这个那种，其实你会看到有很多这种Western 的这样的像一个，在我看来，它虽然是提供了很多的 resource，很多的 inspiration，但是某些情况之下，它又成为一种新的压迫，把我们放在这样的一个 queer 的一个 hierarchy 里面，然后让我们好像觉得我们是一个 like less version，一个次等的这样的一个感受。所以，嗯，所以我就是会开始在思考到底家庭我们还要不要它？家庭我们就是他在我们的 queer life 里面，他应该是一个什么样的一个角色？你会看到很多的，就是anti-family 的那些 discourse，which 在现在那些 queer study 里面还是一个蛮 prominent 的一个 voice，就是觉得一个未来的一个 queer world 应该是 independent 我们应该是可以舍弃那样的一个 heterosexual 的一个 kinship 的这样的一个 system。我觉得那种感情就是家庭跟我们 queer，我们这些 queer 的没有什么关系，毁灭吧，我们不要它，这样子才是我们的一个未来。我是看到他在这样的一个很 liberating 的，我觉得可以说可以舍弃家庭，可以不要它，其实是挺 liberating 的。但是我觉得我也看到了，其实不是所有的 queers 都可以 afford 直接说我们就跟我们的家庭 say goodbye，或者说甚至也不是所有的 queer 都想要这样的一个 queer future。尤其是说对那些比较 less privileged 的那些 queer 来说，因为我自己就是在农村乡下长大的，其实我会非常深的也感受，其实，在这样的一个社会结构里面，你是非常困难说就跟你的家庭
说 goodbye 的，你就很少有其他的社会支持。如果我连家庭都没有，我就很难想象我在这样的一个非常 bumpy、非常多 challenge，对女性又不是很友好的一个世界里面，我觉得我怎样去生存，我觉得这个是一个非常非常现实的一个考虑。但我觉得尤其如果说你是说来到其实现在虽然我看起来好像现在是一个 professor，好像 financially 也 independent，但是其实你某种程度上你在情感上在这边，其实很多人都有表达过，作为一个immigrant，我其实现在不算是一个，因为我不是 citizen，我在这边，但是你作为一个在美国这样的一个 diaspora，我觉得很多你的 social network 其实很多时候都不是特别的多，你的那样的一个情感的一个需求，很大的程度上可能还是家庭还是在其中提供了一个挺重要的一个角色，你很难要求或者说期望一个，譬如说在一个来到美国才几年，朋友也不是特别多，可能还时常觉得很 lonely 的一个人，叫他 turn away from 他的 family，当他还没有另外的一个 network available 的时候，你如果提这样的一个要求，你在一个新的一个环境里面，你经常会觉得，因为我跟其他人不一样，我经常都被 marginalize，我经常都觉得自己不受欢迎的时候，你如果要求他连 family 在这样的一个华人文化里面，这样重要的一个 institution，它提供了很多的 economic 还有 affective 的一个 resource，这样的一个机构，如果你叫他直接就是叫他毁灭吧，我觉得其实也是非常的不切实际的一个要求，因为你没有再提供另外一个可以取代它可以提供的这样的一个功能的一个 network 可以提供出来。所以 that's why 我在思考，就是有没有可能是有另外你跟家庭的关系，它是不是有可能不是那么简单，就是 try to turn away, come out。如果你可以接受就最好，如果你不可以接受的话，那我们就是要跟他决的这样的一个简单的一个一个方法。因为我觉得我自己的体验是很多的 Chinese 的 queer 都是面临的是这样的一个我这边 site 的一个 your inability，你没有办法完全的从它剥离出来，但是很多时候你又没有觉得你能够 fully 的好像 belong to it，你总是感觉到你好像就是跟这样的一个家庭的一个结构，譬如说结婚生子这样的一个期待，好像就是格格不入。就是你就是在这样的一个状态里面，没有办法完全剥离，又没有办法完全的融入里面。所以我觉得这个就是一个现实，很多人就是在这样的一个 tension 里面，在你的 family 和你的 sexuality 里面，好像我们的那个 position 很多时候就是在一个这样的一个临界点，一个 limbo 里面，永远好像就有那样的一个，好像知道无论是在你的 queer community 里面，还是在你的家庭里面，都是知道你好像是一个局外人，你是一个 alien 的那样的一个感觉。嗯，我说到这个 alien，我说一个题外话，我就很记得我小的时候经常的一个幻想，就是我觉得我一直在家里面就是一个外星人。我一直跟我的那个 partner 说的一个笑话，就是不知道什么时候就是有一个 spaceship 来接我，把我接走。因为我一直都知道我在这个家里面格格不入，我跟他们喜欢的东西也不一样，然后我想要的人生跟他们也不一样。然后现在再来美国，其实在 academia，我觉得 overall 也是蛮 welcoming 的，大家也都挺 friendly overall。可是我也是很清楚的知道我不 belong，我跟他们也是不一样。我一直也是知道我自己好像还是一个 alien 在这一边。我觉得这个就是我的一个状态，我就是一直都有这样的一个意识，就是我是 always 就是 somewhere in between。我总是在 becoming 一个什么样子的一个人的
过程里面，但是他永远是没有完成的，他永远就是在那边想啊想，然后也不知道自己最后会走向哪里的这样的一个过程。然后，那到底我们还要不要 family？其实回到这个，我觉得那个状态，其实现在很多人面对的一个状态就是，你跟你的 family 可能是在某种 tension 里面的，你可能也没有完全的说直接就跟他们就割席了，就 say goodbye 了，但是你应该很多时候也会觉得跟他们就是有那么一些没有办法调和的那样子的一些价值观上面的，或者说很多其他的，尤其是在 sexuality 方面导致的很多的分歧。我觉得 keeping 这个 tension and 永远 in between，我觉得不它不一定是一个坏的事情。所以我觉得今天我想就是 end 我这个 talk 在这样的一个，就是我们是有没有可能可以 build 一个 transnational 的一个 queer space，我们的这样子的一个 in between 的这样的一个感受，这样的一个 awareness，它其实不仅是描述了我们的这样的一个跟譬如说跟家庭的关系，跟很多的这边的 queer community 的一个关系，我觉得 in between 的这样的一个状态，它可能也是有可能是 productive 的，它是有可能是一个好，或者是一个好的事情。就是我觉得，嗯、going back to 我之前说的那个 conference，那个小男生他说的那个感受，我觉得其实你觉得你两边都不 belong，我是很理解这样子一种心理上的，或者说一种呃情感上的这样的一个压力的。我不是想就是说 dismiss 这样的一种觉得你没有 belonging 的那样子的一种痛苦，但是我想说的是，这样子的一种 not belong，它其实是有可能也是有用的，或者说也是一个一种动力，就是因为很多时候我觉得，当大家讲到就是你总是在中间徘徊，你不知道你是属于哪一边，你是不是完全融入的时候，有的时候大家就说你这样就是有点可疑，你就不够忠诚，你就不够革命，你就不够坚定，或者说有的时候觉得就是这样子你就是一个好像就是一个不够 committed 的这样的一个状态，好像 something 你就是应该要 feel bad, feel shameful 的这样的一个态度，因为你总是手数两端，你总是在中间，你总是没有办法确定你属于哪一边，你总是不够坚定。但是我想说，其实，在这样的一个 in between 的一个状态，它其实也是允许我们保持了这样的一个非常难得的一个很清醒的一个距离，这样的一个距离里面，你可以看清楚到底家庭它是一个什么样的一个东西，到底这样的一个 sexuality 它又是一个什么样的东西，它到底exclude 了什么？它到底有什么样的一些 violence，有什么样子的一些限制在我们的身上？它到底有一些什么不合理的地方？我觉得很多时候你只有在这样的一个 distance，只有你永远知道你是一个 alien 的这样的一个状态里面，你才看得清楚。虽然他有可能情感上就会觉得有点痛苦的，我不是想 dismiss 这样的一种 non-belonging 的这样的一个痛苦，但是我想说的时候，其实只有在这样的一个 tension，这样的一个 non-belong 的这样子的一个，但是又没有办法跟它 separate 的这个状态里面，你才更看得清楚主流的这样的一个 queer politics，它的限制性是在哪里，它的不合理的地方在哪里。它的 violence 在哪里，也是只有在这样的一个 in between 的这样的一个状态，你才看得清楚现在的这样的一个家庭的结构，它对你的限制在哪里。就是你会两边你都会能看得到。我觉得这个状态其实它不一定是一个
不好的一个状态，至少我现在是这样子跟自己说的，我是这样子跟自己说，我觉得我是两边，其实 to be very honest， 我都不觉得我 fully belong， 可是我没有办法把他们从我的那个人生里面去摘除出去，他们两个都是不可否认，都是我人生里面非常重要的一个部分，但是这样的一个距离让我更看得清楚他们的问题在哪里，他们的那个局限性在哪里。所以我想今天的这个 talk and later 会非常希望听到大家的那个分享，就是有没有可能在这样的一个 in between 的一个状态，就是我刚才讲了非常多的这样的一些 tension， 这样的一些你觉得你对他也不知道对他有一个什么样的一个态度，你有很多的那种 in between 的那样的一个 tension， 它有没有可能帮助我们建立这样的一个 transnational 的一个 queer utopia？我们有没有可能就是在这样的一个 transnational 一个 space 里面，就是在这样的一个很多，我觉得可能很多今天来听这个 talk 的人也是有过这样的一个在出国这样的一个经历，然后可能也有这样的一个经历，就是跟家庭可能也是有这样的一个 tension。我们有没有可能是因为这样的一个经历，可以共同因为这样的一个经历可以建立这样的一个 transnational 一个 queer utopia。我经常听到人家说女人没有国家，然后我还想补充，性少数也没有国家，因为我们的国家里面，我们现在主流的国家里面，他们可能不是我们想要建立的一个国家尤其当你把queer Chinese and woman 全部都放在一起的时候，你可能就更加的没有觉得就是哪里是我的家，哪里是我的那个 space。但是我会在想，这样的一个没有国家的一个状态，我们可不可以 work on it？我们可不可以 make use of it？我会常常想起那个 Ansel Dwyer 他的那个 concept，就是那个这个是我们不要 mango 他的 pronunciation，我刚才还查了一下，他应该是Mestizaje，我一定是在 mango 了他的 pronunciation，sorry，它不是一个英文，但是它其实它的那个 idea 就是 mixed race，它是一个 metaphor，就是一个比喻，就 for location，还有 imaginary 那些不纯的、杂糅的，还有那些奇怪的 queer 的，它其实在那个 women of color 的那个 feminism 里面已经有想象过，其实这样的一个地方它的可能性是什么，或者说像 Homi Bhabha 他在讲到他的 idea of the third space 的时候，他会讲到一个这样的一个 third space 就是一个 space 这样的一个杂糅，但是它同时也是可能性的一个所在。所以我在想，当我们作为同时是一个女人，同时是一个 queer，也是同时是一个 Chinese 的时候，我们觉得我们可能没有国家，或者说不完全的 fully belong 的时候，我们的这样的一个 in betweenness 是不是也是一个 critical 的一个 space？这样的一个 space 里面，可以让我们更容易的有更多的自我的反省 self reflection。但是它同时因为它不完全的 belong，它也 open up 了更多的 possibility，所以它也可以作为一个 space for queer utopia。我记得我最近做访谈的时候，有的时候非常感谢是有时候我的 interviewee 他们会说，非常羡慕你可以来到美国，也祝贺你在美国这边可以重新开始。我觉得很多时候我在中国听到的时候，更多的是你只要嫁一个人，那你就可以重新开始，因为你的出生是没有办法选择的，你出生在一个什么样的家庭里面是没有办法选择的。然后你重新嫁人的话，那就是有一个第二次的一个机会。我当然没有选择那样的一条路，那条不是我，也不是我想要的那样的一条路。但是我在想，虽然这个不是我选择的，但我觉得 so happen 我是一个女人，我是一个性少数，然后也是在这样的一个diaspora 的这样的一个situation 里面，
我觉得我们会不会在这样的一个状态里面，我们也可以怎么说？就好像重新来过一样，可能这个跟 diaspora 的关系更大一点，就是我们离开了自己一开始的那个故乡，然后在这样的一个新的一个地方，我们可不可以建立一种新的一种 community，一种新的秩序，然后它那种意义，它不会小于像一个侄女嫁了一个丈夫一样，重新开始一个新的生活。我希望这样的一个经历，一个像离乡别井，一个你觉得我们是因为女人没有国家，因为我们性少数没有国家。我希望这样的一个某种程度上是一个像一个 second life，一个重新开始的这样的一个，就像今天像 Up Women 这样子的，我们这样的一个 community。我觉得有没有希望我们其实是希望也是在这边重新开始，然后重新去想象我们想要的到底是一个，如果是国家不是以政治或者说国界为定义的话，其实我们也是想建立一个像我们想要的是想看到的一个什么样子的一个国家或者说 community 在这里呢？我不知道我好像讲了很久。好，我今天这个 talk 就是到这边，不好意思，我一开始说是大概40分钟，我没有 realize 我其实讲了非常非常的久，我 time management 不太好。非常感谢黄教授的这个讲座，请您再多讲40分钟，我们也非常开心能够继续听下去。但是现在我们就先 open up 给观众一点问问题的时间 Q&A，然后我看大家在群里在这个 chat 里聊的也非常的热烈，然后不知道有没有看看大家。是的，不知道大家有没有什么问题？如果有问题的话，可以举手，然后我可以来考。黄教授好，我是一凡，然后我现在在 Penn State，然后我在做我现在也是 PhD，然后我现在在读一个双学位，我一边是在做那个教育学方面，一方面是在做那个 Women and Gender Studies，然后我就是也非常非常感兴趣，那个中国的queer，特别是 art students，因为我的朋友他们很多都是学艺术的嘛。所以呢，他们很早就对自己的 sexuality 就是有一些发现，然后他们也会用就是所谓的酷的那种特别 queerness 的外表来表达自己，然后我就特别特别好奇，就是而且有点惊讶吧，就是刚开始黄教授也提到了说，这个 coolness 是你觉得就是很让你个人 struggle 过的一个经历。其实我这些同学他们也是有的，就是就是怎么说，在学校的时候，就是初中、高中的时候，他们也经历过一个很漫长的探索自己，就是外表表达的这样的一个过程。我不知道黄教授，就是你有没有个人上来说，有没有这种自己探索外表表达的可能性的这样的一种个人的经历的过程呢？伊凡，谢谢我其实个人上的经历，我觉得这样的一种 struggle，我觉得我有过，但是我应该那个 struggle 不太久，因为我很快就接受了，我就是一个很 fam 的一个人。虽然我一直是挺喜欢那种比较呃他们就是比较 cam 的那种 style，我一直都很喜欢。但是我很知道那个不适合我，我不会特别 comfortable，所以我一直会很喜欢那个 style。我买了回去就叫我的 partner 穿，我觉得他穿的比我好看，然后我就会这样子。但是我其实一个原因是，其实我刚才可能没有讲很多。其实我一直都觉得这种 style 它也是跟你的 social class 有关系，就是很长的一段时间我不觉得他们是 affordable to me 的，就是你要染一个头发，你要维持那样的一个发型，它其实也是很贵的。然后你要买的那些 style，你那些鞋子啊，那些靴子啊，它其实都很贵的，而且它当然也是有一些城乡的这样的一个 implication。它很多时候它的更流行的那些，其实都是会
更像你会在大城市，美国的大城市里面会看到的那些 style。所以我觉得可能 partly 也是跟我从小可能是更在乡下长大，其实我并不是说特别 comfortable with 那种特别 metropolitan 的那样子的一个 style。当然很长时间，因为我是读 PhD 的时候，钱真的非常少。我在 ASU 那边读，然后每个月的钱就 barely 够吃饭，我哪里还有时间？不是我不喜欢那个 style，可是我哪里有时间还去想去弄一个头发，还把它剪短头发，每个月还要 maintain，你还要染头发，就是它也很贵，所以它不仅仅我觉得这样的一个 style，所以当然它有种族的那样的一个区别，但是其实它很多时候也是有城乡还有你的 social class 的这样的一个 implication。但是你要问我有没有 struggle 过，我也有，尤其是在一个因为我是一个 Chinese，经常人家会误读我是 straight 的时候，我有的时候也会希望我有这样的一些 visual cues，可以 prompt 人家 relate 对，to me 是的， properly。是的我会希望人家，我就，Yeah，不用再解释跟你说，我是的。就是一个 queer，我会希望你看到这个，你就应该会知道了。但是我觉得可能啊、最后我自己释怀了吧。我觉得那个不是我的问题。如果你没有看到的话，可能不是因为我没有讲，而是你没有努力看，你没有 pay attention，你没有。我觉得很多时候沟通的这个 communication 这个 process，它不应该只在于我去 express，我去 speak up，你也要 pay attention，你要 listen。如果你没有看的话，也许是你 listen 的不够。呃，我突然就是有一个，就是这个对我启发很大，就是我突然有个想法，就是会不会这个跟文化有关系呢？因为我刚刚吃完饭回来，然后我吃饭的那个朋友他是从小在纽约长大的，然后父母是非常 liberal 的，就是白人家庭，然后他是个 trans，他的 come out story 和我们完全不一样。他就是家里面几乎就是他姐姐也是个他姐姐是 lesbian，而且是在他之前一周出柜了，然后他后面一周跟他父母说爸爸妈妈我是 trans，然后我想要怎么样，就是很顺畅的一个过程。然后他嗯就个性的表达和外貌都是非常的有一个所谓的 coolness 和 queerness 在。所以其实我在想，会不会跟文化有些关系呢？就是可能我不知道，从我非常粗浅的认知，就是中国的文化或者说整个东亚儒家的一些文化是有一些 humbleness 和一些非常内化的东西在的，本身对于外表的表达就没有那么张扬的部分在。但如果嗯说是 就是像那个拉美文化圈，或者是像很多别的其他的更注重外表表达的文化圈的话，它会不会在这样的 queer 的这样的一个身份中，他的外表表达也很张扬呢？我不知道，我就是一个非常个人的一个问题。其实我也不知道这个答案，但是我自己的一个观察是，我觉得欧尔的美国文化给我的感觉，它都是非常注重视觉的，就是所有的是，真相，就是经常我觉得就在 social media，你就经常说有图有真相，就是在这样的一个文化里面，就现在特别多，你吃个饭都是要拍一个照片，然后 share 在你的 WeChat 或者 Instagram 上面的这样的一个文化里面。它的确是放了非常多的一个 emphasis，好像真相，包括你的性别身份的真相，它是非常重的一个 emphasize，就是在你的 visual cues 上面。的确，我觉得我们的这样的一个 current 的一个 culture，它是有这样的一个 preference 的。我觉得我没有什么说真的，我没有什么解决的方法，因为我现在能够做到的，其实我就是自己 make peace of it。可是at the same time，我觉得我一直都很想在我自己的 scholarship 里面探讨的，就是怎样可以去，也是可以 collectively 去表达，and 去要求其他的人可以正确的去解读我们，就是他们要放更多的努力去解读，而不是我们放更多的努力。The burden is on us，去迎合他们的期待，so that 他们会更容易的解读。我不知是的，道有没有是的。
是的，因为我觉得那个queer 这个 identity 在建立的过程中，其实是有很多 whiteness 在的，所以它这个整个形象就是怎么说呢？就是呃，它在建构整个话语体系的过程中，就是中国的 queer 群体，就是很多情况下就是很隐形的。所以我们真的就还很需要别人去认真的听，才能听到我们真正的这样的身份的存在。嗯，谢谢黄教授，谢谢。谢谢你今天的那个 share。谢谢大家的积极举手，希望我把顺序弄对了。然后应该下一位是 Kevin Saiku。黄教授你好，我是 Kevin，我现在是在国内，然后我自己的 sexual identity 是，也是我自己也是跟大家都说我是一名 queer，然后但是用中文讲的话，就是我不会对性别砍得这么死，然后刚才也在 chat 里和大家也聊了很久，然后我自己本身的 background 是一个我是学art 的，然后曾经拍过一个 documentary。关于就是因为我是 base 在北京，所以我拍了一个 documentary 是关于这个北京酷儿合唱团的，可能大家也这个社群里有听到过，然后我自己因为本身的这个东亚的这种一直在国内长大的这种文化的背景，然后就让我有一种身份的割裂，而且大家也讲过的和一些很中国的父母，我的父母也是属于这种类型，然后在出柜的过程当中也非常的艰辛，然后在希望拍摄一个关于社群的纪录片的时候，也希望找到这种社群的认同感，但是在拍摄的过程当中也遇到了一些像刚才在 chat 里大家提到过的这个有一些遇到像社群内部的一些冲突啊，就是他可能并不是说我们找到一个社群的有认同的地方，它就是一个理想国的地方。所以我特别能理解刚才您讲到的这个 in between 的那种感觉。然后现在又有很多我身边的朋友，也包括是queer 属性的这种朋友，因为工作的压力啊，因为疫情的关系啊，大家都会纷纷进入到体制内工作，然后它又是一个非常 patriarchy 的一个工作环境，所以这种 in between 的现象又非常的严重。所以我因为今年在准备申请北美的 PhD，所以我的research plan research proposal 是想关于这个 queer woman in media 和 queer woman performance 的一个研究课题，所以今天也是来听黄老师的这个讲座，感觉到受益很大，所以我就想了解，就是想请教一下黄老师，在关于 queer woman in media 和 queer woman performance 上有一些自己的观察和这个研究嘛？很想听听您的想法。我要坦白跟你说，这个的确不是我的那个 area。我其实在这个 performance 和这个 media representation 里面，其实我的确是没有做过太多的研究，所以我不敢说我特别的了解。但近期这里在场我 I'm pretty sure 这边可能有很多的人可能都比我了解的。我明白，就是因为像Chinese queer woman 的话，其实它更多在媒体上的一些表达和身份，其实和我们生活中会有一种不太一样的。像北美可能更多的就是 visibility，它会像您刚才讲是视觉化，但是在中国的文化下可能就会偏内敛一些，它有一些表达会就是顾及很多的其他的因素，然后去造成一种 invisibility 的一种现象。然后，就是想跟您探讨一些这方面一些相关的问题，因为我也在 narrow 我的 research plan，所以就比较就是想和您就是探讨一下这方面相关的一些现象吧，算是啊。invisibility，I'm not sure，就是你会觉得他的那个 aesthetic，或者说他的那个 expression，它是没有那么的那个 straightforward 的，他会比较，或者说以前有那个台湾的那个研究会觉得很多的 aesthetic 会更加的含蓄，对吗？是的，是的。
然后你有没有或者是，其实说真的，你那个我如果这么 broad 的话，其实你是觉得你想探讨一个吗？就是你想就更 sharpen 你的 research question 是吗？我最近关注到的现象就嗯是很多的一些就是 queer，它可能更多不是一个 sexual identity 了，更多像是一个，比如说最近比较流行的，我也刚才 chat 里也有小伙伴提嗯到Jamie Zhao 这位老师他做过一个嗯 fandom 的研究，对，是 queer 嗯 fandom，也就是说现在是我们的 queer 这个它是一个动词了，然后把这个嗯饭圈，对，就是我们会去把这个流行文化pop culture 这种，然后嗯有一种嗯这个饭圈化，我们会去追逐一种具有这个 queer 属性的一些呃呃呃呃 celebrity，嗯哼所以我其实是想 narrow 到这个范围去进一步嗯哼。开展我的 search。我觉得这个可能会 invite 就是其他的I'm pretty sure 在场也是有很多的专家在一边，可能可以给 Kevin 也是可以一些推荐。然后我自己其实对这个趋势，我其实那个态度有点 ambivalent。我觉得在这样的一个你几乎在 legal 的方面，你几乎没有什么 queer 的一个 express 的一个空间里面，探讨这样的一些 queer 的一个 expression，我觉得还是很有益的，而且是很必要的。但是我一直都会觉得，如果 queer 它只是一个动词，它只是 anti-normative，and 就把 sexuality 这一方面和 desire 这方面，如果 take away from it，我自己一直对这个 approach 有点 ambivalent，因为我觉得在我们的 queer life 里面，我们的 sexuality 它还是非常重要的。如果把这样的一个把它泛化到一个 anti-normative 的，我觉得有点像 taking away from 我们这样的一个 historically 被非常的 stigmatized 的这样的一个，好像这样的一个身份，或者说这样非常重要的一个部分。我不知道我有没有表达清楚，但是其实我是想说的是，我是觉得这样的一个 approach，它其实是必要而且是有益的，但是我会有点 concern，当它变成一个唯一 allowed 的这样子的一个 approach 的话，就是变成了一个非常 diffuse 的，甚至很多那些 queer reading of 很多的那些media 的话，可能探讨的都是直女的那些态度，它可能是 queer ally 的这样的话，我觉嗯得某种程度上就是 明白。take away 我们的那样的一个 space，就变成了明白。只有那些，譬如说 parents of queer folks，或者说 ally of queer folks 才是有 any 的这样的一个 research 和 academic 的一个 space，我会有这样的一个 concern，但不代表明白。说我觉得，嗯。好的，谢谢黄老师。谢谢 Kevin 和王教授的提问和回答。然后我们请下一位Zina 罗。嗨，黄教授好。我中间因为出去了一下，所以不确定我等会儿问的问题会不会是您已经 cover 过的，但没有，是我还是会想请问一对，下。问题有探讨一下。点长，我也发在 chat 里面。就是我哦，想问老师，您会如何看待中国 LGBTQ 群体内部的撕扯？比如说 cis towards trans, lesbian towards bisexual, lesbian towards gay，包括说就是中国的像青少年更容易，在青春期的时候，对于就是 bisexual 或者 trans 的青少年更容易就是在青春期中产生抑郁、焦虑的情绪。然后我想嗯。好奇的是，您会觉得这样的分歧的成因是什么？包括说这样就是对于我们这一个群体去争取平等权利以及社会的认可产生怎么样的影响？另一个问题，可能您之前讲过，就是关于性向的外显化的表达是否是这样？目前是这几个问题。印象我还是啊，可能第一个问题，我自己的那个个人的，我不能代表任何人，但是我自己个人的那个想法是，我觉得这样的一个可能撕扯，它可能已经某种程度上就是已经表达了一个态度，就是一个不认可的这个态度。但是我觉得如果有 disagreement，
有这样的一些 context，它有争论的话，它可以是有益的，因为这样子只有这样子，你才不会 flatten 你这样的一个群体里面，它一直都会有这样的一个危险，就是某一个人即使在某一个群体里面，你可能还是更多的只会听到 gay 的一个声音，你可能还会只会更多的听到 lesbian 的，而不是其他的 queer women 的声音。我是觉得有这样的一个争论，或者说即使是撕扯，它还是必要的。但是我一方面又非常的会有点担心，就是这样子的一种 tension，它对于在里面的个体他的那个影响。我这样说，尤其是我前2年我的导师他去世了。他是一个 white gay man 他对我非常非常的好，我非常非常的爱他。我一直都认为他是我这样的一个 Chinese queer woman 的一个非常好的 ally，但是他去世了以后，他是自杀的。我会一直在反思，有的时候我们对 ally 是不是也太严厉了？就是我们有的时候很多指责，我们可能在主流的平台，我们不能对官方的提出，因为它是有风险的。我们也不能大声的对我们的父母这样子对他们这样子喊，我们也不能对更大更有权利的那些人直接指出他们的问题，因为它是有很多的风险的。所以有的时候你会知道，可以比较接受的可能是 ally，或者说会比较 empathetic 的那些人，但是有的时候我很多时候也是这样想的，所以我很多时候我跟他们说话会比较直接，我会指出来你的问题在哪里，他们也会指出来我的问题在哪里。但是这2年来，可能我会反思的比较多的就是，我们有的时候就是即使是跟群体内部的这样的一些 disagreement 的时候，其实也是要非常的，我自己觉得也是要非常的注意保护好我们的 ally，因为他们也非常的珍贵，而且我觉得可能是我可能比这里大多数人年纪要大一些，我觉得可能是不是我年纪大了，我会觉得真的是对怜悯这个东西，我觉得越来越重要，就是对身边的人的怜悯，就是知道我们都是有问题的，我自己其实也是有问题的，然后这样的一个对自己的一个怜悯，会知道自己有不足，但是也不要对自己太 harsh，然后在允许这样的一个不同意的同时，不要有的时候我觉得争论起来，有的时候会忘记了你在争论的那个也是一个人，他也是有他自己的生活，他可能也是经历了今天可能去上了1天班回来，然后班上还有一个很讨厌的一个学生，就是 make a terrible day，就是可能很多时候我会忘记了那样一个人，他也是要面对生活里面各种实体的一个事情，所以我会觉得我现在会越来越倾向于就是提出不同意的同时，也要有心里面会不要忘记，就是这样的一个对其他人，尤其是对我们的 ally 的一个怜悯吧。能理解，我也确实有了解过很多trans 或者说 ally 的人，然后他在做了比如说扶持他人的事情之后遭到网暴，然后或者说选择不再支持这个事业，这样的事情其实也很多，然后也会有人，就是我之所以提出这个问题的一个点，是因为我之前做一篇 reading 读到的是中国的bisexual 和 transgender 的青少年，他会更容易抑郁和焦虑。另一个点就是我也有读到一些 research，包括身边有朋友是比如说男性，但是他会做支持 feminism 的比如说 promotion 啊，或者说 advocate，但是他会就是遭到其他人的质疑。然后我就是对于这个背后的它的成因，包括说我们应该如何去解决这样的这种，甚至我可以说它是有点 discrimination 在其中的。就是我会很想知道说它的成因，包括说我们应该怎么样去解决，因为我觉得就是有批判肯定是件好事，但是尤其是在中国的互联网上，事情更容易就是情绪化、激烈化，然后会上升到一个就是到网络暴力的程度。然后我自己是非常不认可网络暴力的，所以就会想要有这样的一方面，这样的一种问题在。但我觉得同时其实我刚才想
补充的一点。当然，我觉得在中国的语境之下，我从小的那个教育也会，就是我的受到的教育也是觉得是作为一个女性，你就是不应该在很多的公共的事务上面发言，你就应该更多的时候就去赞同人家。去听的，所以我也觉得这样的一个可以允许我们去不同意人家，而且是用一个比较直接一个方式表达出来，对我来说，我觉得也是非常 liberating 的一个经验。但是我觉得其实就是很 tricky 的，就是要 find 那条 fine line，就是怎样在保持这样的一个本真的这样的一个我们提出我们可以不同意的同时，同时怎么说呢？同时像你刚才说的，同时避免，当然这个不是我们可以完全控制，但是避免对别人那些可能，对别人造成一个像一种暴力的这样的一个情况，我觉得这样的一个 fine line 它是非常的 tricky 的。然后其实我觉得除了我自己只能说，我希望我的出发点是争论，而且是 with 这样的一个怜悯的这样的一个心在里面，然后我不知道我有什么样的解决的一个方式。也确实，这个解决的方式确实是很复杂。但是谢谢。OK，谢谢菲娜还有黄教授，然后下一位潘。黄教授你好。你然后好。我先自我介绍一下，我叫潘，然后我现在也是一个博士生，在澳大利亚，然后我研究的方向是中国女同性恋留学生如何在文化、地点和高等教育的交汇处，然后在澳大利亚来协商他们的新身份。然后对，然后支持我的这个研究项目的理论方法呢是新唯物主义，所以我也一直在思考 interaction 对我的研究意味着什么，对中国女同性恋留学生的性身份协商意味着什么。然后刚才你讲到那个概念就是 in between， 然后我就想说，可能这就是那个 interaction， 因为其实他们不是先于我们本身而存在的，他们是在我们我们和家庭的互动和这个澳大利亚这个地方的互动，包括我们加入社群和所有的这些东西一起涌现出来的一个内部的互动。所以就是今天给了我非常多的 idea， 就非常感谢。然后其实我有一个问题，就是刚才你讲到 label 的这里的时候，其实也算是困扰我自己很久的一个问题，然后也算是一个我觉得一个思维上的困境吧，就是 queer theory， 或者以前我们说 LGBT， 现在我们说 LGBTQIA+， 我们有了越来越多的 label， 我们把它们分得越来越细，表面上我们好像越来越多元化了，但是我的问题就是我们有了越来越多的 label， 但我们真的在做加法吗？有没有可能我们其实是在做一种减法，就是我们真的更多元了吗？就是它有了这些东西，但反而把一些属性固定下来了。然后我们假设这些属性是先于我们而存在的，然后因为这些固定的属性，我们继续加剧了歧视和边缘化。就比如说，以前我们谈论 TP relationship， 但是现在 T 在这个网络话语也好，在我们生活话语也好，它被分为更多了，它有铁梯、凉梯、长发梯，各种各样的梯。然后基于这些不同的分类，他们又有了等级制度。然后又有些人说啊，铁梯就是应该是在这个里面最低等的，你知道，就是因为觉得他们完全是在复刻一种异性恋的这种制度。然后所以我就觉得我们好像越来越多元了，但仿佛又是在做减法。但是我又想到你提的第二个问题，就说那我们是要追求一种 beyond identity 嘛，就是超越身份、超越性别、超越 culture、超越所有的这些东西。那它也不现实，我觉得它也确实是带着一种非常优越的一种态度来看待这种不同的。所以我觉得这算是我的一个困境吧，就是当我们制造了更多的盒子来把我们人装进不同的盒子里，或者我们把所有的盒子都摧毁，我们就只有一个大盒子，我们所有人都在里面，就是这两种东西，我觉得仿佛都没有给我们带来更好。所以我还蛮想问一下，你怎么看待越来越多的这种 label 的这种事情？我觉得你这个问题，我觉得很多时候我也在考虑这样的一个 label， 尤其是觉得好像总是会有更多的 labels 被创造出来。我觉得一方面，其实你会用什么样的 label，instead of 刚才我看到那个群里面也是有说这一部鄙视链又来了。对，就是你这样的一个，它的问题是在于这样的 label 之间，很多时候它会有这样的一个 hierarchy， 哪一些是 so called 更 progressive 一点的，哪一些是更落后的。我觉得这样的一个
一个 hierarchy 是问题的所在，他没有看到很多的 hierarchy，他不一定是必然说是更好的，而且我觉得那个问题本身是有问题，就是哪一个 label 是更好的，而不是更有用的。在我看来 ，label 它的作用就是它提供一个 framework，可以让你 make sense of 你的 experience。如果它是有用的，那它就是一个好的 label。如果它是没有，所以在我看来，它就是一个工具，就是它好使好用，它就是一个好的工具，而不必排就是哪一个是更优越的。但是我觉得我非常能就是理解你说的，好像我们 create 更多的 label，很多时候它没有让我们的生活好像更自由，反而好像还创造了更多的枷锁。所以我其实我之前一直都有这样的一个感受。最近我在做这个访谈，我觉得有一些我的受访者给了我一些启发，因为我会问到他们，就是我会问他们你们的那个 demographic，你们的那个 sexual identity 是什么？然后他们就说，我就是喜欢女生的，然后就 realize 他们其实在instead of 用一个 label 去固定住他们的那个，他们在描述的是他们的关系，他们的行为。而且我觉得这个其实当然其实之前也是有过讨论，就是说中国的这样的一个文化好像也不是说一直都认为homosexuality 或者是 queer sexuality 就是它必定是一个 master 的一个 category，它就一定是一个 defining 的一个 identity 的。那有人也认为就是很长的一段历史，我们就是认为它就是一个 practice，它就是像你喜欢这个 style 和喜欢另外 style，或者说甚至我们用的字都是癖啊、好啊、爱好，就是把它看成一个个人的一个 style 一个习惯，就是所有的人都是必须去面对的这样的一个事情。但这样的一个也不是说没有问题，但是我觉得我看到了一个就是一种可能性吧，就是我看到现在有些人 instead of 在 struggling in finding those label， 如果你也觉得每一个 label 它有自己的一个问题，你没有觉得任何一个可以描述你的话，我觉得一个方式我们就是去描述它吧。对，就在我说我的方式吧，我的方式可能不是描述它，我的方式是我会用就是最刻板印象的词来形容我自己，因为我觉得是我们的刻板印象让这些词污名化了，所以我觉得就是我用最刻板印象的词来形容我自己，但是我就是来反这种污名化，它就是一个普通的词而已。我觉得这个 always 是一个非常好的 approach。这个我觉得也是为什么我有的时候我会故意说我是个 lesbian，而不是更 vague 一点。我是希望这样子把这样的一个带进，我不想对方有这样的一个空间可以去回避这样的一个事情。我们就对，我也是是在谈一个事情。对，因为我有一个很好的朋友，我们俩一个 gay，然后我们俩都是有一些非常相似的研究兴趣。别人问我们俩的时候，我都会说我是铁 T，他是母零，就是一定会用最污名化的词来形容我们自己，就是因为我觉得这就是我们把那些很污名化的词，就是因为污名化，我觉得是我们制造的一个语境，我想把它就是通过自己的实践把它来推翻掉。我觉得更多人说它就只是一个词，它就只是一个词了，它就不具备污名化。然后我还看到有些人都在给你讲。好，这就是我的问题，然后就非常感谢黄教授今天，就是因为我收获真的很多，非常感谢，非常感谢。谢谢你来分享给我的 feedback，谢谢。谢谢，我们就进行到为了时间的关系，就快速进行到下一位 Ashley。黄教授好，我在讲座之前，我跟他们探讨了一些这个话题，然后我们共同的一个问题就是说，在现在的短视频平台或者说自媒体平台也好，LGBTQ 这样的风潮，就是好像已经变成了一种时尚单品，就是好像很多博主或者说这些撰写这个媒体文章的这些人，他们好像把就是这个东西当成了一个他们创作的亮点或者说工具，包括在文化重建的过程中，一些影视作品，它的角色设计上面也会有一种就是我们说的卖百合的那个嫌疑，就好像他是在故意的融合 LGBTQ 文化进去。那么我觉得一定程度上，它确实提高了这个对于这个群体的
讨论度，然后在一定程度上是获得了更多人的了解和认知的。但是我还是觉得在这样文化就在这样的传播的方式的影响下，有一些包括就是因为我是高中生，在我初中的时候就已经有些小孩把这个当成一种就是潮流去故意的，明明他甚至他选择的对象都是很男性化的，就是女生，然后他就认为自己是一个 lesbian，然后我觉得这是否这他的好坏应该怎么界定呢？好坏，你的意思是什么样的好坏呢？就是这样的LGBTQ 这个群体的这样高的讨论度和曝光度，它到底对这个群体的发展或者说证明是好是坏呢？我自己的感受是我现在还没有觉得它有很高的曝光度。To be honest，我自己的感受是，就是即使是很多的那个擦边球的那些，现在好像都没有太多的生存的空间。但是回到说，就是你刚才说的那种很多时候会看到把这样的一种 queer 的那样的一些东西，把它表现的像是一个很酷的一件事情，就是好像一个 trendy 一个 fashion 的一个事情。我其实说真的，我其实是心里有点不舒服的，因为我觉得它 trivialize 了我们的 struggle，好像把它表现成好像是 something， 像一件衣服你可以 take off， 或者说像个化妆，你可以选择化妆或者不化妆一样。我觉得它 trivialize 了我们的这样的每天要面对的这样的一个东西。而且我觉得我更不舒服的一点，就好像是只有你真的不是 queer，你才可以在这边卖腐一样。你要真的是，你就或者说这样的一种人群，就我只有是直的，我才可以去那边卖腐。我要是真的一个 gay，或者我要是一个 lesbian，我就没有这样的一个 space 的，就是他可以说话，允许发声，允许表达的，永远还是那样的一个 straight 的一样的一个群体。我觉得这个对我来说是我最不舒服的一个地方。对，我觉得就是它就是非常好像变成很娱乐化的这样的一个趋势。我觉得就是经常我有一些 queer 的朋友，他们会说觉得被冒犯了，然后但是他们就是说他们有时候说不清为什么。我觉得很大程度上是因为话语权还是在就是直人手上，然后他们就是感觉被代表。然后我第二个问题其实没有那么就是讨论性吧，就因为我看到大家都是很 nice 的姐姐们，然后我就想来寻求一个建议。就是我有一个 lesbian 朋友，他来自很复杂的一个地区，那么他们家也是就不可避免的有一些重男轻女的思想。就是我们军训的时候，甚至就是在讲中美关系，我们就是达到什么美的野心郎这种非常非常那什么的学校。然后他也是非常传统的一个思想，但是他在一次和我们讨论的过程中，发现了自己好像是弯的。就是他说他从小就是厌恶，就他就是可能不喜欢和男性的肢体接触，包括对男生就是有一种就是那种情感，他就是而是对女生他有很多次心动的感觉。就是他就说好像感受到自己并不是直人群体之后，他产生了非常强烈的身份认同的危机。然后因为他有一些就是心理上的障碍吧，就是 mental disorder，然后他已经有将近1年半没有去学校了。他的社交圈非常的固定，就是基本上就是他的家人，还有一些他发现自己性向之前的那些朋友。然后他在前段时间被一个他之前最好的朋友说的话狠狠的刺痛到了，然后他现在就是非常的怎么说呢？他对自己的身份产生一些反感和厌恶。然后我就在想，作为一个知人朋友，我能做些什么？就是我想就是帮他，让他过得好一点。觉得这个是一个很重要的问题。我在想，就是在这里的各位有没有好的建议？因为我觉得是重男轻女的这样的一个，就是对女性的规训，我听说的确是比较蛮严重的这样的一个 culture，所以我也不知道在这样的情况之下有什么。你会不会觉得像你觉得他会想要来 up woman？我觉得这样的一个 community 看到我们这样子的，你看我们也活得好好的，
我都快40岁，我觉得也过得挺好的。我还乡下来的，也都过得挺好的。我觉得有的时候我们就是需要看到一些实际的一些 story，就是看到其他可能性。因为你如果没有这样的一些 story，周围你也看不到这样的人，有的时候你会觉得没有办法想象日后的日子会是什么样子的。我其实有跟他说这个社群，但是他有一点就是他还是有一点逃避，他现在有一点不愿意承认或者说认可自己这个身份了。就是，但是他又从内心里他其实已经很明确了自己就是这个群体中的一员，所以我就是看他撕裂的感觉还挺心疼的。我已经在 chat 里面打出了可以让他加我们 global community，然后我们也在做一些 outreach 的工作，所以他可以直接来关注我们的 Instagram，或者通过各种社群来继续的 reach out，我们也会有专门的团队来负责对接这件事情。谢谢。OK，谢谢 Ashley 我这里注意到先 be mindful of time，这个现在已经这个西海岸时间8:05了所以黄教授这边主要是东海岸时间可能会比较晚了，所以也想尊重一下黄教授的时间，所以或者教授您看接下来的问题，如果您愿意回答的话，我们也可以把现有的过完，或者是我们今天也可以进行到这里。看到还有3个人，那我们就不然我们如果当然随时我知道大家可能会有其他的事情，有其他人就是随时有什么事情，那我不是今天没有什么关系，除了还没有洗澡之外都没有什么事情，不然我们就看完这3个朋友有什么问题吗？好的，那接下来我记得 chat 里面的顺序是这个 Carol。应该是我。Can you hear me? Yes. Yeah. So I'm Carol, and I'm a trans woman. So I'm using she her pronoun, and I'm also a PhD student in America. I don't know why I'm using English. Okay, I will speak Chinese. So, 然后我研究领域跟这个方向也没什么关系啦，就只是想到的一个问题，就是黄教授您之前提到，就是这个中国性跟酷儿性的一个冲突的面向是，Chinese queer 会更注重这个 family value， 所以跟一个更 Western， 就是一个更西方化的这么 queerness 会有一个张力 ，which is very true， 而且也可能还有别的张力在 cultural 上，还有别的不一样的地方。但我想是另外一个很重要的面向，就是我们 Chinese queer 可能跟我们的中国性上有很多难以和解的地方。我觉得比如说除了跟自己的家庭以外，还有一个缘故就是在中国文化中还是从这个中国 Chinese 这种不论是政治啊，还是比如说文化传统上，还是比较难找到自身的位置这样子。比如说我们如果在至少我一个感觉是这样的，就是比如说我们在海外留学生，一个经常看到的事情是我们很多中国或华裔亚裔学生会加入一些比如说 conservative 的一些 church 之类的，似乎他们觉得这个事情是更亲和的。对我们这些比如说 queer women 来说的话，虽然现在也在壮大这个，但是很多时候我们用的这些话语就可能不得不向西方这些自由主义的这些个人主义的话语去借鉴，从而去传播这个 progressive 的这么一个价值观。似乎这么一个本土的这么一个资源是比较稀缺的，以至于我们几乎不可能在比较短的时间内建构出一个Chinese queer 这么一个比如说一个 theory 或是一个 culture 之类的东西，似乎这就是一个不可避免的事情。所以我们还是也会跟我们 Chineseness 有很多的裂痕。请问黄教授，您看这个裂痕，就比如说有没有什么资源去 reclaiming 我们的 Chineseness 之类的事情？我觉得你说的这个，我也蛮认同的，就是我们本土的资源到底有哪一些是可以？我觉得在我看来，就是什么样的一个资源，到底它是 Western 的还是 Chinese 的？其实它可能不是最重要的，最重要的它是不是可以 help us to live a better life？我觉得
到最后其实它是应该是一个 resource。但是我觉得我很多时候对于 Western 的这样的一个 theory，它的警惕在于，它在成为我的 resource 的时候，可能它同时又是把我就是拉下来，压迫我的同一个东西，它的两面。然后我觉得，尤其是你刚才说到的，就为什么在美国华人这边好像很多时候都是很多的那个我们看到的华人加入的那个群体好像都是比较 conservative 的。我自己的观察是，其实是跟你是一个 diaspora， 在一个 foreign 的 land 里面，可能真的就只有像基督教之类的这样的一些教会才会很 proactive 的来去 recruit 你。然后其实很多时候，甚至都很多人会说在美国的这边华人好像都特别的 heteronormative 的那种感觉。我不是反对这样的一个印象，但是我觉得也要强调一个历史的脉络，就是这样的一个非常 heteronormative 的一个结构，就是历年以来美国它的那个 immigration policy 它 create 出来的，你一直以来就是只允许这样子的一个家庭团聚的这样的一个结构进来，而且很长时间你又把那些这边的单身的男人就是 stigmatize 了他们，然后说他们 sexually 是suspicious 的，然后让他们很努力的试图证明自己 sexually 是正常的，当然也是非常的 narrow 的一个 imagination， 就是我也是想要一个老婆，就非常的有点像矫枉过正的，希望来 create 这样的一个来用这样的一个非常 normative 的一个方式，就是 heterosexual family 的这样的一些家庭价值来对抗这样外界对中国的这样的一个 so-called 觉得你们就有点不正常的这样的一个刻板印象。我觉得它是一个非常不幸的一个结果。但是我是想说，我以前也会觉得中国文化就是挺保守的，资源也挺少的。但是我其实是来了美国，之后认识了很多 feminist 的朋友，认识了很多 queer 的朋友，我才发现其实也不是啊，我们就是有很多很酷的人，我们也是有很多很厉害的、很不传统的一个，只不过以前在中国的时候，我可能就没有发现过他们。所以我觉得一个可以做的一个就是像你刚才说，我们有什么资源的话，我觉得我会希望我自己其实也没有发现的很多，但我会希望有什么东西我们可能以前只是没有发现，就像我以前没有发现有这么多很酷的 feminist 的 queer 的 friends 一样，把他们也发现出来这些资源可以成为我们 queer Chinese women 的一些有用的 resource 和 tools。非常感谢黄教授，我觉得您说的非常有道理，就可能也不能过度悲观对 being Chinese 这件事情。对，谢谢黄教授的分析。谢谢 Carol。好的，谢谢Carol，我们接下来尽量进行的快一点，尊重黄教授的时间。June。黄老师好，我是玉珏，我是因为有听到您提到一个概念，就是 in betweenness，所以我有想到的是，我之前包括我自己有在做的，已经虽然因为疫情啊，还有什么大岛退休原因，所以就是已经流产掉的一个项目，就是关于 negotiating queerness and norms。In Chinese lesbian community, for norms, I mean, Chinese femininity and cis heteronormativity. 我是这样想的，就是in betweenness 这个中间怎么讲呢？就是给我的一个感觉就是有点进退维谷的，然后同时呢又是两方兼有的这样一个意思。所以就是我会想到说，在中国的，特别是我这里指的还不光是这个华人，我指的就是比较局限在狭义上，在中国大陆的这个酷儿群体，特别是女同性恋的这样的社群，它会有一个 negotiation 的过程，就是包括它是像这个姚琦，他有
就是他有一篇有一本书也是讲到，就是华人，他的文章还是比较偏向于华人的，他会讲说华人的酷儿群体它是 as normal as possible，所以我是想问您是如何去看待在这个华人酷儿不能说华人，应该讲的是中国的这个酷儿社群中，它有一个 negotiation strategy，或者说是把这种对于这个性身份啊和自己平时日常生活的社会身份多元的社会身份之间的一个协商和斡旋的这样一个状态，就是您如何去看待 in-betweenness 和 negotiation as queer politics and strategy in mainland China？我觉得因为我觉得 negotiation 是当你有，我觉得其实这样的一个 in between，它本身 imply 的就是你是必须得 negotiate 的，所以我觉得，我觉得这两个就是 in betweenness 和这样的一个 negotiation，就是你要 in between 的话，你一定是总是在不停的 negotiate。就是一直在 strategize 的这样子的一个过程，但是我觉得我今天其实想说的是，它不仅仅是一个作为一个 verb， 作为一个行动的这样的一个 negotiation， 而是我想说的是，一个是它是一个 descriptive 的，我们的一个位置就是在这样的一个两者之间的一个中间的一个位置，然后这样的一个 negotiation， 它本身我觉得其实我觉得它其实是我其实想说的是这样的一个 in betweenness 作为也是一种 negotiation 的话，它的那个，我觉得它可能在我们的认知epistemology 上面，其实是在我看来有某种优越性的。它可能是痛苦的，因为你觉得你永远不 belong，它可能是痛苦的，但是我觉得它某种程度上它是有优越性的。其实我觉得我想说的是这个，就是它允许你看到一些东西，更容易的看到一些东西。当你在一个完全融入的情况下，你可能是很难看到的东西，你可能不会有动力去反思，或者说不会去反抗的一些东西，正是因为你 in between 了，正是因为你必须得 negotiate，它在认知上面，在你的认知论上面，让你处于一个这样子更加在我看来更 productive 的一个position。我觉得我可能想说的是这样的一个，如果它也是一种 negotiation， 我觉得我想说它在认知论上面它的那个作用是什么吧。好的，那我们就进行到下一位 Gloria 段。好的，老师你好，我是能听到吗？能听到。OK， 好的。我是来自香港中文大学的性别研究专业的 MPhil 学生，然后我就简单说一下我的问题吧，就是因为我目前在做的 research 是关于中国的年轻young lesbian online community， 然后是一个亚文化的群体，然后还有包括其中的很多现象，在前面的这个大家的 chat 里面是有提到，就是我目前有观察到一种就是 homonormativity 在这种社群内部的建立，就尤其是女同的，就因为我关注主要就是女同不是泛 LGBT 嘛，然后在这种女同社群里面，它建立的几个 homonormativity 我觉得比较关键的就是第一个，它是就是非常强调纯血女同，就是对 bisexual、pansexual 或者说曾经跟异性有过一些交往的或者探索的这个女性，她比较抱有一个比较大的一个敌意的态度。然后第二个的话就是她非常强调专偶，就是非常强调就是1对1，然后就是非常强调你必须是只能对一个人，而且只有这个专偶这个关系才是在社群内部受到一个公开一个祝福或者说一个允许的。然后但是就是因为我当时在写论文的时候，我用了 homonormativity 这个概念，然后但是我在查的时候发现，就是第一，它这个词的提出，它是同婚运动的那个在同婚的时候，那个库尔佐伊他提出的这样一个词，应该是多耿提的吧。然后但是我在
就是因为我在寻找文献的时候，我基本就是用 homonormativity 作为关键词。然后我当时在 search 的时候，第一发现相关的论文其实挺少的。然后第二个就是我感觉大家在用就是 homonormativity 的时候，它并没有把这个词跟 heteronormativity 做一个区分，就是好像就是它这个词本身好像是说这个在同性社群里面对于一个异性恋范式的再现，然后但是这就跟就是这个异性恋范式这个词本身它并没有一个区分，然后所以我这个论文它是。就是我这个论文的 focus 是想，就是我去厘清，就是到底什么是 homonormativity， 然后就是我实际观测到的这样一个情况，它和我们平常的认知中的 homonormativity 有什么不同。然后我的主要2个发现是，第一就是我也算是一个猜测吧，就是我感觉到就是比如说我们在传统的库尔左翼对这个东西进行批评的时候，我们会说这个东西它在我们的圈子内部里面，它重新建了一个 sex hierarchy， 然后就是把一些就区分好的同性恋和坏的同性恋，然后就只有一部分人就得到一个就是可以得到平等的对待，然后就相当于是一个比较可以说是比较 negative， 然后而且是比较指责这个就是在社群内部具有 privilege 的这些人，他们去自发的去建立这样一个 hierarchy， 去边缘化其他人，然后去就相当于是保存自己的利益这样的感觉。然后，但是我当时在访谈啊，还有就是各种观察的时候，我感觉到就是好像他们想去建立这样一个范式的目的，并不是说给自己去建立一个 privilege， 而是更多的是来自于一种文化深处的一种恐惧和自己身为被边缘化群体的一种抵抗。就比如说举一个很简单的例子，就是比如说我在跟访谈者问，就是你为什么这么排斥，比如说像 bisexual 或者说 pansexual people woman， 然后他就会，比如说他会举自己一个例子说啊，我曾经date 过一个双性恋的女生，然后这个女生她就是我们年轻的时候就10几岁的时候，我们都就是说反正就那个爱的那个天崩地裂，难敢与君绝，然后但是结果到她可能23、24岁的时候，当她面对了就是家里的一个不管是社会的压力还是说家庭的压力，就是当他不得不去就是实践他自己作为一个女性的身份在这个家庭当中一个位置，就比如说当一个女儿要出嫁找一个男朋友这样子的时候，他还是选择了就是跟相当于是他现在的这个 lesbian 女朋友提出分手。然后这个像就是在我的采访当中，就是我发现很多人都有类似的这样一种经历，然后就是或者说就算不是他们亲身经历，就是他们听到他们的朋友经历，或者说他们在社群里面经常听到这样的故事，然后就导致他们就是非常害怕，然后甚至有些 lesbian 会跟我们讲说，会跟我们说，就说那我宁愿我是 bisexual， 这样我也可以有一个就是更加正常的选择的可能，但可惜我不是，就这样感觉。然后所以我在就是所以我想我的 main point 就是在于我感觉这种范式的提出，它跟普通的就是异性恋在他自己的 world 里面建立的那种异性恋范式好像不太一样。我感觉好像这种就是 lesbian 他在自己社群内部建立这个 homonormativity 好像是有就是其实是有一种它的抵抗性在的，然后它这个抵抗不仅仅是在于现在的一个社群的一个情况，而且可能跟中国的一些比较传统的文化也有关系。就比如说就是我们一般会认为就是男同他可能是比较罪恶的，但是女同我们一般是认为就是觉得他们是一个开玩笑，就是他们再怎么样就是好像就是一种好像女同不管做了多少次，好像她还是个处女这样感觉，因为她没有被男人碰过，就是会有这样感觉，好像就是我们怎么样都是一个假的，都是一个青春期的，都是一个玩的这样的东西，所以他们才特别要去强调那种就是纯洁性的这种感觉。就是但是我当时在找例子的时候，我并没有找到就是别的人在说 homonormativity 这个东西的建立的这个当中，它本身存在这种一种抵抗的一个motivation， 然后所以我就想，就是也有可能是我的香港就是眼光比较局限，所以我也想知道，就是像美国啊，就是或者说 queer study 比较前面的话，它有没有就是这种就是 homonormativity 的范式的建立，它有一个抵抗性的类似于这样子的一些研究。然后还有一个就是我当时没有考虑的是，就是因为我 focus 的是非常 young lesbian community， 差不多大家的岁数只有15到25岁左右，然后所以就相当于是但当时我就忽略了这个代际问题，就是有没有可能这种范式的建立，它也是这种就是年轻女同性恋它的一个特别之处，就是就算是在同样的中国文化之下，就是在可能前几代的，就是比如说现在可能30、40岁或者甚至50、60岁的拉拉，他们那一代的时候，他们并没有这样子的一个，就是非常排斥双性恋，非常排斥 pansexual， 非常排斥非常男性化装扮的铁 T， 就是他当时并没有这样的一个范式的建立，所以这就是我的一个
问题，不好意思，有点长。谢谢你的问题。其实我不太知道，其实我不能跟你讲，就是说在美国这个 idea 这 concept of homonormativity，它到底一开始就是它的范式的建立，它 intention 是在反对什么，这个我不太了解。但是我觉得一个我马上会想到一个就是 what is normative, what is non-normative，它其实也是 culturally mediated 的，所以它的 context 其实很重要。就是在美国可能是一个非常的主流的一个东西，可能它在中国的语境下，可能就是一个非常的有抗争性、非常有对抗性的一个东西。就是什么是 normal 的，什么是反抗性的，其实你要看 context。所以我觉得你刚才说到的，你去了解他们到底这样的一个 exclusion， 他们这样的一个反对的 intention 是什么，他们想要表达的到底是什么。我觉得 context 是很重要的，不是说在美国的环境之下，他是认为就是一个很 normative 的东西，在中国的社会里面，它就一定是一个 normative 的东西，因为你所在的语境不一样，它的意义可能就是不一样的。而且我觉得这样的一个 assumption that just because 它跟异性恋的结构是很像的，就 assume 一定是在模仿异性恋的那样的一个关系的话，我觉得这个 assumption 本身它也是非常的 heteronormative， 就是它是已经 assume 了这个就是一个中心，所有跟它像的一定是在模仿它。我觉得这样的一个也是需要 further investigate。但我没有做这个研究，说我也不太确定，也不敢肯定的说，就是这样的一个 sexual hierarchy 里面，它就没有这样的一个 internalized 的这样的一些 exclusion 或者说 homophobia 之类的，我不太知道。因为你要知道，我自己是觉得一个我们 queer minority 就 queer 的人，我觉得常常没有的一个自由，就是他也不允许我们也是会犯错误的，我们也是有一些问题的，我们也是有一些 phobia 的 ，just like you know 其他人他们也是有一些人也是有他们的问题，难道我们是 queer 的？难道里面可能就没有 hierarchy 就没有问题吗？也不排除我们也是有问题 ，and 有问题我们也是可以指出来的。好的，非常感谢黄教授的回答。然后我们进行到最后一位，然后艾拉李。哦，好的，非常感谢您的时间。然后我是 Ella，然后是现在在 UMH 做一个 graduate researcher。然后我就问一个很快的问题，就是我在之前我自己对于社交媒体的一些观察，加上我之前的一些项目采访的过程中，就是有感觉到有一些人，就是我的参与者有跟我说到，就是说他们会感觉有时候一些主要的声音会来自于很多做学术研究的，就是 queer 群体内做学术研究的人，或者一些做社会活动的人、行动者，但是有时候会感觉一些就打引号的普通的 queer，就是可能他也不看相关研究，然后也不参加社群，也不去参加一些社会活动，没有这些渠道的这些非顺直人的群体，他们其实可能是更大一部分的人，但是他们的声音好像在某种意义上是被边缘化，或者说是与我刚前面提的那些人是非常割裂的，就是比如说可能现在的比较就是比较前沿的研究，大家已经在发现一些很新的现象，但是可能这些有些就是这些普通，然后更多的这些群体，他们可能在比如说在社交媒体上，他们还在过去一些很旧的范式里面去表达一些，比如说像TP 啊，或者一些非常传统的表达和观念里面，想问一下黄教授，你对于这种事情怎么看？我觉得肯定，我首先是同意，就是这个发生，它肯定也不是一个平等的。我也是，我的观察也是跟你就是相同，就是很多时候在你看得到的这样的一些发生里面，也是学术界的，我觉得尤其是可能是activism 的这样的一些 voice， 我觉得也是它可能是更明显。那么这些这样的一些可能我们 imagine 的更大多数的这样的一些我们
平时很少听到的这些 voice，他们是怎么样子呢？我觉得一个，你刚才有说到，很多时候他们可能draw on 的很多的 resource 可能都是如果从时间上来说，好像是比较旧的一些 framework，他们在用像我刚才说到过的一个，其实也是跟你平时可以接触到的 discourse 有关系。我觉得在我看来，只要那个对他们来说是有用的，我觉得没有关系，我没有问题。就是譬如说我的 committee member，他还是我觉得你看我今天的这样的，我觉得你应该叫你自己是 trans，但是你如果是 identify as lesbian，and 那个就是 growing up，你觉得对你来说 make sense 的一个，我觉得没有关系。它可能某些 framework 它都是有一些 implications，它有一些 framework 可能像你刚才说到的 TP 的这样的，可能会非常的 binary，它可能会有自己本身的这样的一个 framework，它 imply 的一些问题。但是我 personally 啦，我当然知道，可能在听的各位可能有很多的研究者，你们可能会有不同的那个想法，但是我不是太 concern 这样的一种表达，就是会用一些好像不是现在在主流的 so-called 主流，其实就是谁的声音更大的那样的一些 framework 里面，我们用的更多，他们可能还是他们知道的，或者是 feel familiar 的，或者说是他们觉得 make sense to them 的，还是那样的 framework，他们还是在表达。我觉得其实在我看来，只要还有这样的一个表达的空间的话，我觉得这个在我看来，可能现在是更主要的一个问题，这是我个人的一个看法。我不是太 concern，就是那些 framework 它是不是更加的 progressive 的。当然，如果说我们有更多的机会可以 exchange，可以交流，可以trying to introduce，and maybe 也听听他们为什么觉得那样的 framework 是他们觉得更 resonate，我觉得会更好。但是可能在现在的那个舆论的环境来说，可能有点难，就是表达的空间可能都很小。你都看到，甚至连你说的这样的一些媒体的，或者说 activism 的很多的公众号都在被封，可能你连最基本的一个空间可能都没有。好的，非常感谢王教授非常耐心的回答。不好意思，我们的 Q&A 这个就又多 take up 了半个小时您的时间。考虑到东海岸这个也比较晚了，所以我们今天的 seminar 就暂时进行到这里。虽然大家的热情都非常的高涨，然后之前都可能没有什么问题的，然后没有想到这次这个问题都甚至不能充分的，可能有些同学的问题都没有来得及回答，但是我作为西海岸的时间，我可以多在这里留一会儿，然后大家如果有什么问题的话，也非常 welcome to stay back and discuss。但是关于黄教授的这个 seminar 我们就暂时进行到这里了，然后不知道教授对我们有没有什么 final remark，或者如果没有的话，我们就今天就结束在这里。我没有说什么 final remark，我就想说非常感谢大家，就是我知道已经是2个半小时，花2个半小时在一个 weekend 来这边听我讲，然后跟你们分享我的想法，还有提问题。我自己觉得是因为我在美国这边的话，有的时候去听讲座，有的时候很尴尬，就是好像你会觉得人家对你讲的东西没有兴趣，而且我也其实今天非常开心，可以用一个我自己觉得我特别舒服的一个表达的一个方式，然后在这样的一个环境里面，会让我觉得很 safe，而且会觉得很 welcome，其实是一个很 welcoming、很 warm 的这样的一个 environment 里面跟大家聊我自己的一些经验和一些思考，所以也是想非常感谢大家今天在一边在这里 create 这样的一个 community， 谢谢大家。欢迎黄教授经常返场，经常来给大家做新的讲座，present 新的 research。好，如果我有新的觉得值得花大家一点时间的，我会 reach out to 雨欣还有 Tori 他们。随时回来。好，拜拜。拜拜。谢谢。